जय जगन्नाथ। गुड इवनिंग टू ऑल। सर नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। मो वॉइस ठीक ठाक सुबुची? हाँ सर। आ गोटे 2 मिनट वेट करबा और के जॉइन करे तापर स्टार्ट करबा। तू कुआर छाड़ी बईटा पळेलु? मो स्क्रीन समस्त देखा जाउची? हाँ सर। तो आज हमें स्टार्ट करबा। अपन देखिथिए मु टेलीग्राम देथिली। हमें केमति बर्तन देखे मार्केट पूरा तळ तळ चली। जदि हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करबा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर पारे, शॉर्ट टर्म करि पारिबे। तो बाय ऑन द डिप केमति करिवे, तळ लेवल केमति देखिबे। बर्तन अपन देखिबे मार्केट तळु खस खसी चली। तो बर्तमान आम केमी लोअर लेवल केमी धरिबा। गोटे मिनिट के जस्ट मिनिट। आपण देखिए आज वीडियो मु शेयर करथिल मार्केट एनालिसिस ऊपर। आपण देखिछन के सब वीडियो? हाँ सर। ओके। ताल बर्तमान देखिए निफ्टी रे चार्ट देखन। बर्तमान आपण आगरे ओपन के अछि। आपण मन कोन लागुची चार्ट बसे कमेंट लिखिबे। मार्केट नेगेटिव रे अछि ना पॉजिटिव रे अछि? मार्केट एइट ऊपर जिवो ना तळक जिवो? चार्ट बॉक्स टिके समस्त लिखंतु, कमेंट लिखंतु आपन मतामत। मार्केट एइट ऊपर को जिवो ना तळक जिवो? मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट अच्छी ना पॉजिटिव सेंटीमेंट अच्छी ना मार्केट एइट कंसोलिडेट करिवो? जेतने क्लास रे प्रेजेंट अछंती आशा कर समस्त गोटे गोटे दियंतु, आपनक व्यू दियंतु। तापर हम डिस्कशन करिया, तापर स्ट्रेटजी जिबा। आपण एते जण अछंती मात्र अल्पंकर आसुची। समस्त दियंतु जହାର जहा मत अछि दियंतु। ओके। केते जण कहछन इट सपोर्ट नबो, केते जण कहछन नाही ऊपर जिवो, केते जण कहले मे बी नेक्स्ट फॉर पॉजिटिव, जण लिखले अप। ओके चल देखो एठी निफ्टी पर टिके एनालिसिस करबा। तापर जे आज रे वीडियो रे ऑलरेडी म एनालिसिस करी कहिची।
निफ्टी ऑल टाइम हाई रु बर्तमान तले तले चलीस देखो आप निफ्टी चार्ट देखिए कौन देखा आप ये था ऑल टाइम हाई को मासरे मारथिला सेप्टेम्बर ऑल टाइम हाई जाइथिला तापर निफ्टी कंटिन्यूअसली तले चलीस देखो ऑब्जर्व करंतु मार्केट चार्ट को देखिकी प्राइस एक्शन बेस आपण करंतु इठी तळु आसला फिर तळु ऊपर टिके गला ऊपर गला पर इठी गोटे स्विंग मारला तापर कंटिन्यूअसली कौन ना लो बनी चलछि तापर कौन अच्छे ना इठी गोटे स्विंग इठी मार्केट सेंटिमेंट इठी टिके ऊपर जाइतिला बट सिटी मते ब्रेक करि पाइला नाही नेक्स्ट तळु चलला अगेन ए जगह रे जो पॉजिटिव न्यूज आसीथिला न्यूज आसला पर मार्केट गैप अप ओपन है ओपन है ये सस्टेन कला ऊपर गला ये कौन कल ना ये स्विंग टाक ब्रेक कला ये स्विंग टाक लोअर स्विंग टाक ब्रेक कला तो मार्केट पॉजिटिव जीवार थिला ये जगह पॉजिटिव जाई थांता नेक्स्ट बट कौन है सेठी मध्य मार्केट सस्टेन करि पारला नाही ये स्विंग की ब्रेक करी आ ऊपर सस्टेन करि पारलानी अगेन कौन ना मार्केट लोअर अगेन बनै चलला देखो ये अगेन लोअर बनैला ये लोअर स्विंग बनैला तापर अगेन मार्केट ऊपर गला एठी मध्य कौन अगेन मध्य ये स्विंग को ब्रेक कर पाइलानी मार्केट तळु चलला अर्थात इव्री रिट्रेसमेंट रे मार्केट सेलिंग होचे ताल देखंतु अगेन एट देखिबे मार्केट कोन है ना क्रुशियल सपोर्ट जोन रे वर्तमान अछि आपण देखिबे जदी यही सपोर्ट जोन अछि तो मार्केट वर्तमान करबा मर स्थिति अछि तो यही लेवल टेला तापे वेरी इंपोर्टेंट लेवल जदि यही लेवल ब्रेक कला ताल नेक्स्ट टारगेट तापे को पर्यंत रहइबो 21,300 लेवल पर्यंत नेक्स्ट तापे ओपन अछि ताले एटा हम एक्सपेक्ट करिया मार्केट एठ ऊपर को जिवो ना तळु को जिवो कोन हे पारे तो मार्केट सेंटिमेंट कोन अछि तो मार्केट सेंटिमेंट हम जदि बुझाउ चेष्टा करबा रिसेंटली जो सब इंसिडेंट हेछ जो इंसिडेंट हेछ आपण देखिबे ए जगह मार्केट ऊपर चलथिला ऊपर जिबार रीजन थिला कोन ना फास्ट आपनकर बजट थिला बजट पूर्व कौन के मार्केट टिके रैली दिए क्या बजट ठार किसी एक्सपेक्ट करे तो बजट रे मार्केट मतलब नेगेटिव मूव कला बजट दिन क्या बजट रु मार्केट किसी दिन पाइलानी बजट दिन अपन मार्केट देखे लाइव मार्केट चार्ट देखिए से चार्ट रे अपन देखिए कौन है ना फास्ट बजट 11 आरंभ है 11 साढ़े 11 अफसाइड मूव कला अफसाइड मूव कला ये कि ना जो सेक्टर रे गवर्नमेंट डिक्लेयर कला कि तादर इन्वेस्टमेंट किछि हबो बोली से सेक्टर मूव कला तो से मार्केट ऊपर गला पर तापर बजेट रे कौन जिन पाइलानी मार्केट को सपोर्ट कला बड़ी तो मार्केट कौन ना तलू को आसला से डाउन संगे संगे 500-600 पॉइंट बैंक निफ्टी देखिए फॉलो है निफ्टी 200-300 पॉइंट पाखापाखि फॉलो है तापर सपोर्ट नहीं ऊपर गला कहीं ना आपन बजेट रे डिक्लेरेशन है 12 लाख पर्यंत इनकम टैक्स छाड़ हम सैलरी पर्सन मान जो मैंने आईटीआर 1 फिलअप कर आईटीआर 1 जन जॉब कर सैलरी पर्सन मन 12 लाख आईटीआर 1 जो सैलरी कैटेगरी जो आईटीआर फिलअप कर 12 लाख पर्यंत है आ नेक्स्ट बर्तमान सुधा डिक्लेयर है आगामी डिक्लेयर हम तो 12 लाख पर्यंत छाड़ है तो मार्केट से जगह ऊपर जो तल जो से कंसोलिडेट कला तापर नेक्स्ट जिते बड़े बजेट कहला जे नेक्स्ट कौन हम से होल्डिंग रे रहले पर डिक्लेयर हम फिर मार्केट होप हो रहा आइदर ऊपर जे तले जो है से कंसोलिडेट रहीगला तल को गला ना नेक्स्ट था बजेट बजेट पर आसला डेली इलेक्शन तो डेली इलेक्शन रे रूलिंग पार्टी अपन सेंटर रूलिंग पार्टी जेहेतु जीतले बीजेपी जीतले ताल से जगह कौन मार्केट एक्सपेक्ट करना जनरल कौन हुए ना जदि रूलिंग पार्टी जो थाए सेंटर जो रूलिंग पार्टी थाए से पार्टी जदि कौन स्टेट इलेक्शन किंबा सेंट्रल इलेक्शन कौन जीते तो पॉजिटिव न्यूज इंपैक्ट पड़े मार्केट से ऊपर मूव करे तो से मार्केट मूव कलानी मार्केट अगेन तल को खसला तब नेक्स्ट आसला आरबीआई गवर्नर पुलिस आरबीआई गवर्नर मीटिंग नेले रेड कट पे आपन जो थिला
6.5 ଥିଲା, 6.5 ରୁ 0.25 ରିଡ୍ୟୁସ୍ କଲେ, 0.25 ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରି 6.25 ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ଓନ୍ଲି ରେଟ୍ କଟ୍ ପାଇଁ କଲେ ଆଉ ଆରବିଆଇଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ଡିସ୍କସନ୍ ନଥିଲା। ମାର୍କେଟ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲା କଣ, ମାର୍କେଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ରେଜଲ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କେଟରେ, ତ ମାର୍କେଟ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲା ତା ପାଇଁ ମିନ୍ସ ଯୋଉ ରେଟ୍ରେ ମହଙ୍ଗାଇ ବଢୁଛି ତା ପାଇଁ କଣ ପ୍ଲାନିଂ ରହୁଛି। ତ ମାର୍କେଟ ରିକଭରି କରିବା ପାଇଁ, ମାର୍କେଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳୁ ତଳୁ ଚାଲିଛି, ରିକଭରି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ମାର୍କେଟ ଖୋଜୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ମାର୍କେଟ ସେମିତି କିଛି କଣ୍ଡିସନ ପାଇଲାନି। ତ ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମିଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ମାର୍କେଟ ତଳୁ ତଳୁ ଚାଲିଲା। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ମାର୍କେଟ ଏଗେନ ଉପରୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଯାଇଥିଲେ ୟୁଏସଏ, ଯାଇଥିଲେ ଆମେରିକା ଯାଇଥିଲେ। ତ ସେଠି ଥିଲା କଣ, ମାନେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆସିଲା ପରେ, ଶାସନକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସବୁଠି ଟାରିଫ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଅଲରେଡି 3ଟା କଣ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଟାରିଫ ଲାଗି ସାରିଛି। ଚାଇନା, ମେକ୍ସିକୋ ଆଉ ବ୍ରାଜିଲ ଆଙ୍କ ଉପରେ ଅଲରେଡି ଲାଗି ସାରିଛି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ କଣ ଟାରିଫ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡିଓ ଅଛି, ନହେଲେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସର କନଫରେନ୍ସ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କଲେ କି ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରି ୟୁଏସଏ ଉପରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଟାରିଫ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଟାରିଫ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲଗେଇବୁ। ରେସିପ୍ରୋକାଲ, ଯିଏ ଆମ ଉପରେ ଯେତିକି ଟାରିଫ ଲଗେଇଛି ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେତିକି ଟାରିଫ ଲଗେଇବୁ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ପୂର୍ବରୁ। ତାପରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଆପଣ କଣ କରିବୁ। ସେ ସେଠି କମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡିଓ ଅଛି, ଦେଖିପାରିବେ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମ ଉପରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଟାରିଫ ଲଗାଉଛି, ତାପରେ ଆମେ ଡିସାଇଡ କରିବୁ କଣ କରିବୁ ବୋଲି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ଆଉ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର କନଫରେନ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। କନଫରେନ୍ସ ଭିଡିଓ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭିଡିଓ ଅଛି। ଡିଟେଲ୍ସ 40 ମିନିଟର ଭିଡିଓ, ଆପଣ 40 ମିନିଟର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ, ଅଫିସିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେ ଭିଡିଓ ଅଛି। 40 ମିନିଟର ଭିଡିଓ, 40 ମିନିଟ ଭିଡିଓ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଯାହା ଡିସ୍କସନ ହେଇଛି ସେଠି, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ମିଶିକିରି ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଦଉଛି ୟୁଏସଏ ଭାଇ ହଉଛି କାହାର ନୁହେଁ, ଆମେରିକା କାହାର ନୁହେଁ, ସେ ହେଲା ପକ୍କା ବିଜନେସ। ତାଙ୍କର କେବଳ ବିଜନେସ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେମାନେ ବିଜନେସ, ତାଙ୍କ ଧନ୍ଦାରେ ଯିଏ ସପୋର୍ଟ କଲା ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଲା, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ଦାରେ ସପୋର୍ଟ ନ କଲା ସେ ତାର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ୟୁଏସରେ କେହି ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି, କି ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଧନ୍ଦାରେ ଯିଏ ହେଲ୍ପ କଲା ସିଏ କଲା। ୟୁଏସଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାର୍ଲଡର ନମ୍ବର 1 ଇକୋନୋମିକ ହେଇଛି କଣ, ସେ କଣ କରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଯାହା ବି କରୁଛି ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ କରେ ସେଲ କରିବ। କାରଣ ୟୁଏସଏ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ୱାର୍ଲଡରେ ଯେତିକି ଶାନ୍ତି ନ ହଉ କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଅଧିକା ଅଶାନ୍ତି ହଉ। କାହିଁକି ନା ସେ ଯେତିକି, କାରଣ ଅଧିକା ଡିଫେନ୍ସ ସେକ୍ଟରରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ୟୁଏସଏ ରେ ହୁଏ, ତେଣୁ ସିଏ ଚାହେଁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯୁଦ୍ଧ ହଉ। ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ କଣ ନା ମୋ ଯୁଦ୍ଧ ଅସ୍ତ୍ରରେ ବିକ୍ରି ହବ, ତାପରେ ମୋ ସୈନ୍ୟ ସେଠି ଡିପ୍ଲୟ କରିବି, ସେ କଣ୍ଟ୍ରି ସବୁ ପଇସା ନେବେ। ତାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ୱାର୍ଲଡ ଶାନ୍ତି ନୁହେଁ, କୋଉଠି କିଛି ଜିନିଷ ହେଲେ ମୋ ଜିନିଷ ସବୁ ବେପାର ହବ, ମୁଁ ପଇସା ଇନକମ କରିବି, ୱାର୍ଲଡରେ ନମ୍ବର 1 ଇକୋନୋମି ରହିବି, ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ନମ୍ବର 1 ହିଁ ରହିବି। ତେଣୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମି ପାଇଁ ଯୋଉ ଡଲାର ଯୋଉ ରହିଲା, ଡଲାରକୁ ସବୁବେଳେ ସେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆଉ ସମସ୍ତେ କଣ କରିବେ ନା ଯେ ଯାହା ବିଜନେସ ସବୁ କରିବେ ଡଲାର ଥ୍ରୁରେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ଅଦର କରେନ୍ସି କରିବେନି। ଆପଣ ଯେତେ ଯୋଉ ବ୍ରିକ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରି ଯୋଉ ରହିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କି ନାଇଁ ଅଲଗା କରେନ୍ସିରେ ଆମେ ଖାଲି ଡଲାରରେ ବିଜନେସ ନ କରି ଅଦର କରେନ୍ସି କରିବେ, ତ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ଦେଇଛି ଚରମ ବାଣୀ ଶୁଣେଇଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରିକ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରି ଯଦି ସେମିତି କିଛି କରିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଅଧିକା ଟାରିଫ ଲଗାଇବି। ଅର୍ଥାତ ୟୁଏସଏ ଚାହେଁ ତା ବିଜନେସ କେମିତି ଅଧିକା ବଢୁ ବୋଲି। ତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଇଣ୍ଡିଆ କଣ କରେ, ୟୁଏସ ରୁ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ନ କରେ ତାଠୁ ଅଧିକା ଜିନିଷ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରେ। ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରେ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଜିନିଷ କଣ ନା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରେ। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଆମକୁ କଣ ଅସୁବିଧା ହବ, ଅସୁବିଧା କଣ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ୟୁଏସ ରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆସୁଛି, ସପୋଜ ଆଇଫୋନ ଆସୁଛି, ଆଇଫୋନ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ 100% ଟାରିଫ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଅତି କମ ରେ ଅଛି ୟୁଏସ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଲଗେଇଛି ଟାରିଫ ଲଗେଇଛି 39%, ଅତି କମ ଟା। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତ ବହୁତ ପ୍ରଡକ୍ଟରେ ଅଧିକା ଟାରିଫ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି।
तो यूएसए चाहूची कौन ये जो टारिफ इंडिया कौन करना ये टारिफ जोटा लगे ସେଇଟା से उडाल करू आमठू सब प्रोडक्ट किण क्रूड ऑयल बर्तमान कौन आम अधिका इंपोर्ट करुचे क्रूड ऑयल आम बर्तमान को जगह इंपोर्ट करुचे इराक रु करुचे ईरान रु करुचे माने गल्फ कंट्री रु करुचे ता सहित रशिया रु अधिका आम करुचे जिते रशिया यूक्रेन वार है रशिया पर किसी कटकणा जो लगे रशिया कहला इंडिया कहला डॉलर एक्सचेंज दरकार नहीं इंडियन मनी रे मध्य इंडियन रुपीज रे से एक्सचेंज करि पारे और अदर करेंसी में एक्सचेंज करि पारे जोटी बर्तमान इंडिया कौन करछ क्रूड ऑयल बहुत सस्ता मिलुछ तेणु जहाँ आपणकर प्राइम मिनिस्टर ट्रम्प को जो मीटिंग है मीटिंग रे ट्रम्प चाहला जे तुम आमठू किण बाहर जो जिन सब किणुछ बाहर न किण आमठू किण तेणु जदि आम यूएस ठार जब जिन सब किणवा ताहले हमको डॉलर एक्सचेंज करने पड़ो जो आमर बर्तमान कौन ना डॉलर तुलन में इंडियन रुपी बर्तमान कमी कमी चली करेंटली देखिए आज अच्छी 86.80 अच्छी डॉलर तुलन इंडियन करेंसी अच्छी के 86.80 अच्छी बोधे 86.80 अच्छी आगर तो बढ़ी 88 चली जाता ଏବେ ଟିକେ କମିକି 86.80 ଅଛି ତ ଯଦି ଆମେ ଡଲାରରେ ସବୁ ଜିନିଷ କିଣିବା ତାହେଲେ କଣ ହବ ୟୁଏସ୍ ଯଦି ଆମେ ଅଧିକା ବିଜନେସ କରୁଛେ ତାହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇକୋନୋମି ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡିବ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଘାଟାରେ ଚାଲିବା କାରଣ ଡଲାରରେ ଆମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ପଡିବ ଅଦର कंट्री जो हम जो जिनस किणुचे यूएस रे किणिया हमको अधिक एक्सपेंसिव हबो नेक्स्ट जिनस हला जदी इंडिया रो जो जिनस इंडिया रो अधिक जिनस होची कोन आमे एक्सपोर्ट करूचे काहा को यूएस को एक्सपोर्ट करूचे जेहेतु यूएस को एक्सपोर्ट करछे तापर जे टैरिफ लगाए हमर जति जिनस एक्सपोर्ट होची ताले एक्सपोर्ट ऊपर हमरो लॉस चलिबो तो लॉस चलले हम इकोनॉमी पर मध्य प्रॉब्लम हबो आइदर आमे जदी यूएस रो जिनस किणुचे से भी मध्य हमें लॉस रे किनिबा जदी प्राइस कम रे न मिले आमे बाहर जो जो कंट्री माने जो सस्ता रे किणुचे से ताठु जदी कम रेट मिले ताल ठीक अछि हमु किछि असुविधा हबनी किंतु ताठु जदी अधिका रेट मिले आ जेहेतु हम डॉलर एक्सचेंज करे ताले हम पई मत हम इकोनॉमी पई बड़ा प्रॉब्लम आसी पारे आ जदी आमे यूएसए सहित जदी किछि डील न करूचे ताले से जारे कोन हबो यूएसए जदी अधिका टैरिफ लगाए रेसिप्रोकल टैरिफ आमे ता पर जति टैरिफ लगाए जो जो प्रोडक्ट ऊपर सिमिलर टाइप प्रोडक्ट से समान रेसिप्रोकल टैरिफ जदी लगाए ताले से जगह मत आपण हमर इकोनॉमी पर मत असुविधा पड़िबो अर्थात हम मार्केट जति ऊपर जिबा कथा आउ तळक मत करेक्शन हबार संभावना रही पारे तेणु ये सब जिनस है एपन तो टैरिफ लगेनी 3टा कंट्री तो लगे यूएसए नेक्स्ट से दिन जो मीटिंग थला मीटिंग रे एप्रिल रे टैरिफ आरंभ करिवे बोली कहछन्ती तांका एक्सपर्ट डिस्कशन करी प्रति कंट्री वाइज केते केते टैरिफ लगे सेटा कर तेणु मार्केट बर्तन झुला अवस्था रे अछि किछि दिन से कंफर्म मिली नहीं जे कौन हबो आम कंट्री मध्य किछि कंफर्मेशन किछि दिया जायनी कि ता यूएसए तरफ मध्य किछि कंफर्मेशन आसे नहीं नेक्स्ट देखिबे ये थिला कोन ग्लोबल न्यूज़ हमर बिजनेस पर आम इनसाइडर कौन अच्छी आम लोकल न्यूज कौन ये तो थिला ग्लोबल न्यूज आम लोकल न्यूज अच्छी कौन लोकल न्यूज मार्केट बर्तमान पॉजिटिव अच्छी ना नेगेटिव अच्छी तो आम इंडियन मार्केट कहले इंडियन मार्केट बर्तमान कौन है फुल नेगेटिव रे अच्छी पॉजिटिव रे नहीं कहीं अपन देखिए जस्ट जेहेतु एबे प्रोडक्शन चली जो शीत ऋतु प्रोडक्शन चलला से टाइम टिके इन्फ्लेशन टे कमिला पनीपरिया रेट टिके जहाँ किसी कमिला बट अदर रेट ऊपर बर्तमान किसी कमी ना अधिका अच्छे से एफएमसीजी सेक्टर रे एफएमसीजी सेक्टर कौन है टिके कमिकी बर्तमान अच्छी महंगाईटा कमिकी अच्छी आगर जो 5 पॉइंट समथिंग था 4 पॉइंट समथिंग बर्तमान अच्छी किंतु ओवरऑल ऊपर कौन आम अधिका इन्फ्लेशन बर्तमान पड़ी गई महंगाई अधिका पड़ी अच्छे तापर गवर्नमेंट एबे भी कहना बजेट जहाँ किसी डिस्कशन है तो ये महंगाई कंट्रोल उपर आपण रुपी की स्ट्रंग करने गवर्नमेंट कौन प्लानिंग ना आपण मैंने कौन भावुं आपण कौन लगी पारे मार्केट जहाँ लगुच मार्केट से रिएक्ट कर मार्केट तलु तले ऊपर जाऊला कि बजेट पर मार्केट तलु 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 एगेन आसला मान बजेट किसी जिन पाइलानी कि आरबीआई मीटिंग रे किसी जिन पाइलानी जोटा कि मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव हम ऊपर जावाई तेणु से मार्केट डाउन ट्रेन चलला तो नेक्स्ट टाइम प्लानिंग कौन है तो मार्केट तलु तलु चल खाली तो ये रीजन आउ कौन है ना क्वार्टरली 3 रिजल्ट जेकोसी कंपनी क्वार्टरली 3 रिजल्ट देखिए सब क्वार्टरली रिजल्ट कौन अच्छी ना मोस्ट ऑफ द कंपनी लॉस रे चलछन्ते लॉस चलिए कौन डिफरेंट डिफरेंट रीजन अच्छी लॉस चलिए कौन
ନା ସପୋଜ ଆପଣ ଅଟୋ ସେକ୍ଟର ଦେଖିବେ, ଅଟୋ ସେକ୍ଟର ହେଉଛି କ'ଣ ନା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଲସ୍ ରେ ଚାଲିଛି। ଆର ବର୍ଷ 2023 ରେ ଦେଖିବେ ଅଟୋ ସେକ୍ଟର ସବୁ କ'ଣ ନା 100% ପ୍ରଫିଟ୍ ଦେଇଛି। 2023 ରେ 2023-24 ରେ ଅଟୋ ସେକ୍ଟର 100% ରିଟର୍ନିଂ ଦେଇଛି। 100% ମାନେ ଯିଏ ଯେତିକି ଥିଲେ ତାର ସେୟାର ସବୁ ଡବଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁ 100% ପାଖାପାଖି ରିଟର୍ନ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପଟ 2024ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 2024ରେ ମାର୍କେଟ ସବୁ ଡାଉନ ଚାଲିଲା। ଡାଉନ ଚାଲିଲା କ'ଣ ନା ଅଟୋ ସେକ୍ଟରରେ ବିଜନେସ ଠିକ ହେଲାନି। କାହିଁକି? ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁଥିରେ ଜିଏସଟି ଅଧିକା ବଢେଇ ଦେଲା। ସବୁ ସେକ୍ଟରରେ କ'ଣ ହେଲା, ଟାଇମ ଟୁ ଟାଇମ ଯୋଉ ଜିଏସଟି ରିନ୍ୟୁ କରାଯାଉଛି ସବୁ ସେକ୍ଟରରେ ଜିଏସଟି ଅଧିକା ବଢେଇ ଯାଇଛି। ତ ଅଟୋ ସେକ୍ଟର ହେଲେ କ'ଣ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହଙ୍ଗାଇ ଚାଲିଛି, କମ ପଇସା ହେଲେ ତ ଲୋକ କିଣିବେ। କାରଣ ଡେଲି ରୋଜିରୋଟିରେ ଖାଇବା ପିଇବାର ପଇସା ତ ଚାଲି ଯାଉଛି, ସବୁ ସେତିକି ତ ପଇସା ପାଉନି। ଆଉ ଲୋକ ଅଦର ସେକ୍ଟରରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ? ଗାଡି କିଣିବେ, କ'ଣ କ'ଣ କରିବେ? ତେଣୁ ଅଟୋ ସେକ୍ଟର ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦି କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲସ୍ ରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଅଟୋ ସେକ୍ଟର ବହୁତ କରେକ୍ସନ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଅଦର ସେକ୍ଟର ଅପେକ୍ଷା ଅଟୋ ସେକ୍ଟର ଅଧିକା ଡାଉନ ହେଇ ଚାଲିଛି। ସବୁ ସେକ୍ଟର ତ ଡାଉନ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ସେକ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଡାଉନ ହେଇଯାଏ। ମୂଳ ରିଜିନ ହେଲେ କ'ଣ, ସବୁ ସେକ୍ଟରରେ ଜିଏସଟି ଅଧିକା ବଢିଗଲା ପରେ ସବୁ ଜିନିଷର ରେଟ୍ ବଢିଗଲା। ରେଟ୍ ବଢିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ତ ତାଙ୍କର ରେଟ୍ ତ ବଢଉନାହାନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଫିଟ କ'ଣ ହେଲା, ଡିକ୍ରିଜ କରିଗଲା। କିଛି କମ୍ପାନୀ ଦେଖିବେ ଯିଏ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ଅଛନ୍ତି ସେ ମାର୍ଜିନାଲ ପ୍ରଫିଟ ଅଛନ୍ତି। ତ ମାର୍ଜିନାଲ ପ୍ରଫିଟ ହେଲେ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଜିଟିଭ ହବନି, ସେ ବି ନେଗେଟିଭ ହେଲା। ଆଉ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଲସ୍ ରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତ ଯେହେତୁ କ୍ୱାର୍ଟରଲି ଥ୍ରୀ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ନା ସମସ୍ତେ ନେଗେଟିଭରେ ଆସିଲା। ନେଗେଟିଭ ଆସିଲା ପରେ ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଖସି ଖସି ଚାଲିଲା। ମାନେ ମାର୍କେଟ ତଳୁ ଖସେ ଖାଲି ଗୋଟେ ରିଜିନ, ବହୁତ ବଡ଼ ରିଜିନ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଏଫଆଇଡିଆଇ ଡାଟା ଦେଖିବେ, ଏଫଆଇ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେଲିଂ କରି କରି ଚାଲିଛି। ଏଫଆଇ ଦେଖିବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ସେଲିଂ କରି ଚାଲିଛି। କେବେ ସେ ବାଇଂ କରିବାର ନାହିଁ, ଦେଖିବେ ସବୁବେଳେ ସେଲିଂ ରେ ଅଧିକା ରହିଲା। ଗ୍ରସ୍ ପରଚେଜ ଆଉ ଗ୍ରସ୍ ସେଲ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରିବେ, ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ସେ ନା ଅଧିକା ସେଲିଂ ରେ ଚାଲିଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ନେଗେଟିଭ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଡିଆଇ ଦେଖିବେ, ଡିଆଇ ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ବାଇଂ କରୁଛି, ସେଲିଂ କରୁଛି। ଯଦି ଏଫଆଇ ଡିଆଇ ଦିଟା ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପେୟାର କରିଦେବେ, ତ କମ୍ପେୟାର କଲେ ଦେଖିବେ ଓଭରଅଲ ଦେଖିବେ ତ ମାର୍କେଟ ସେଲିଂ ରେ ଅଛି, ନେଗେଟିଭ ରେ ଅଛି। ତ ସବୁ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଗେଟିଭ ରେ ଚାଲିଛି, ପଜିଟିଭ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମାର୍କେଟରେ ଆପଣମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆପଣ ଯୋଉ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟସ କଲେ ଯେ କେତେ ଜଣ କହିଲେ ପଜିଟିଭ ହେଇପାରେ, କେତେ ଜଣ କହିଲେ ନେଗେଟିଭ ହେଇପାରେ, କେତେ ଜଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସପୋର୍ଟ ଅଛି। ମାର୍କେଟ ନେଗେଟିଭ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟରେ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ପଜିଟିଭ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ ଡିକ୍ଲେୟାର କରେ, ମାର୍କେଟ ପାଇଁ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ପଜିଟିଭ ନ୍ୟୁଜ ଆସେ, ତାହେଲେ ମାର୍କେଟ ଏଇ ଜାଗାରେ ରିକଭରି କରିବ। ତାପରେ କ'ଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଆପଣ କହିବେ କ'ଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ମାର୍କେଟ ଏଇଠି ତଳୁ ତଳୁ ଯିବ? ନାଇଁ, ଯାଇପାରେନି। ଯୋଉଦିନ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ଲୋବାଲ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ନେଗେଟିଭ ଅଛି, ଯୋଉଦିନ ଗ୍ଲୋବାଲ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ପଜିଟିଭ ରହିବ, ଆଉ ଏପଟେ ଏଫଆଇଡିଆଇ ଦେଖିବେ, ଏଫଆଇଡିଆଇ ଡାଟା ଦିଟା ମିଶେଇ ଦେବେ, ପଜିଟିଭ ରେ ଥିବ। ଗ୍ଲୋବାଲ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ମାର୍କେଟ ପଜିଟିଭ ଗ୍ୟାପ ଉପରେ ଖୋଲୁଛି, ଏଫଆଇଡିଆଇ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ଯଦି ପଜିଟିଭ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ସେଇ ଦିନ କ'ଣ କର ମାର୍କେଟ ଉପরে ଯିବ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଡେ ରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ମାର୍କେଟ ତଳକୁ ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ନିଫ୍ଟି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିଫ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅଛି ନା କ୍ରୁସିଆଲ ସପୋର୍ଟ ଜୋନରେ ଅଛି। ଯଦି କିଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ନେଗେଟିଭ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ କିଛି ରୁହେ, ଇଏ ଯେ ଲେଭେଲ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେ ସପୋର୍ଟ ଲେଭେଲ ଯଦି ବ୍ରେକ୍ કરે, ତାହେଲେ ମାର୍କେଟ ତଳକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ତ ଏଠି ଯୋଉ ଆମେ ଯେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପଢିବା, ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା ଇନଭେଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବାଇ ଅନ୍ ଲୋ। ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି, ମାର୍କେଟ ତ ତଳୁ ତଳ ତ ଖସୁଛି, ତାହେଲେ ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କେମିତି ବାଇ କରିବା, ବାଇର ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ କରିବା? ତ ଜିନିଷ ଆମେ ତା ଉପରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଯୋଉମାନେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଥାନ୍ତି, ତ ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ମାର୍କେଟ ତଳୁ 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 ଆସେ, ସେଇମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅପରଚୁନିଟି ୱେଟ୍ କରି ବସିଥାନ୍ତି। ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନିଫ୍ଟି ଅଟୋ ଆଉ ନିଫ୍ଟି ବିଜ ରେ ମୋର ଗୋଟେ ନିଫ୍ଟି ଅଟୋରେ 5% ଆଉ ନିଫ୍ଟି ବିଜ ରେ 6% ଲସ୍ ରେ ଚାଲିଛି ଏବେ। ଆଜ୍ଞା, ହଁ ସାର୍, ଯିବା ତାପରେ ଏଇଟା ଯିବା। ଆଜ୍ଞା ଇଟିଏଫ। ଆଜ୍ଞା, ଯିବା ଯିବା ତାପରକୁ ଯିବେ, କହିବେ କହିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ମାର୍କେଟ ତଳୁ 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 ଯିବାରେ ଲାଗିଛି। ତାହେଲେ ଇନଭେଷ୍ଟର ମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଏଇ ସମୟକୁ ୱେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଏଇ ସମୟରେ ହିଁ ଅଧିକା ସେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି।
ତାହେଲେ ଜଣେ କହିବ ମାର୍କେଟ ତ ତଳକୁ ଖସି ଆମେ କେମିତି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା? ଆମର ତ ଯଦି ମାର୍କେଟ ଏଇଠି ତଳକୁ ଖସିଲା, ସପୋଜ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଗେଟିଭ ରେ ଅଛି, ମାର୍କେଟ ତଳକୁ ଖସିଲା, ହଁ ଖସିବ। ତ କେହି କହିପାରିବେନି ଯେ ନାଇଁ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରୁ ମାର୍କେଟ ପଳେଇବ, କି ଏଇଟା ବଟମ ହେଇଗଲା, ଏଇ ଜାଗାଟା ବଟମ ହେଇଗଲା, ଏଇଠି ଦିଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଟା ସପୋର୍ଟ ଅଛି, ଡବଲ ବଟମ ଫର୍ମେସନ କରିଛି, ଡବଲ ବଟମ ମାର୍କେଟ ଏଇଠୁ ପଳେଇବ। କେହି କହିପାରିବେନି ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା ପୁରା ବଟମ ହେଇଗଲା, ଏଇଠୁ ଉପରୁ ଯିବେ ବୋଲି। ମେ ବି ଏଇଠୁ ଉପରୁ ଯାଇପାରେ, ମେ ବି ତଳକୁ ଯାଇପାରେ। କୌଣସି କେହି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହିପାରିବେନି ଯେ ଏଇଠୁ ଉପରୁ ଯିବେ କାରଣ ତଳକୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ିଦବା? ନାଇଁ, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା। ତ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସିଷ୍ଟମାଟିକ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରି, ଯେମିତି ଆପଣ ଏସ୍ଆଇପି କରୁଛନ୍ତି, ସିଷ୍ଟମାଟିକ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନିଂ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି, ଏସ୍ଆଇପି କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଆଇପି ମୋଡରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଯିଏ ଇଏ ଟପ୍ ଲେଭେଲ ଧରିବ ତାକୁ କମ ପ୍ରଫିଟ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ହରେ ଯିଏ ଏଇ ଲୋଅର ଲେଭେଲ ଧରିଛି, ସପୋଜ ଲୋଅର ଲେଭେଲ ଏଇଠୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି କରେକ୍ସନ ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ରେଟ୍ ଦେଖେଇବ 5%, 10% ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଲସ୍ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖିବେ ନିଫ୍ଟି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କରେକ୍ସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ କରେକ୍ସନ 13% ଆପଣ କରେକ୍ସନ ହେଇଛି, ଆଉ ମୋତେ 5% କରେକ୍ସନ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଇଏ ତଳୁ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଲୋଅର ଲେଭେଲରେ ଏସ୍ଆଇପି ମୋଡରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଡିସ୍କସନ କରିବା ଆଗ ପାଇଁ ଏସ୍ଆଇପି ମୋଡରେ କେମିତି ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା, ଆଉ ଏଇ ଲୋଅର ଲେଭେଲରେ କେମିତି ଧରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ମାର୍କେଟ ନେଗେଟିଭ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟରେ ଅଛି, ଆଉ କ୍ରୁସିଆଲ ସପୋର୍ଟ ଲେଭେଲରେ ଅଛି। ମାର୍କେଟ ଉପରୁ ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ଯଦି ହୁଏ ସେମିତି ପଜିଟିଭ ନ୍ୟୁଜ ଆସେ ମାର୍କେଟ ଯିବ, ନଚେତ ମାର୍କେଟ ଆଉ କିଛି କରେକ୍ସନ ହେଲା ପରେ ଦେଖେନ, ତା ମାନେ ଯେ ମାର୍କେଟ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ ତଳକୁ ଗଳି ପଡିବ, ଆଉ ତଳୁ ତଳୁ ଯେ ଉପରୁ ଯିବନି। ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ ପାଷ୍ଟରେ ଆସିଛି, ମାର୍କେଟ ଉପରୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି, କରେକ୍ସନ ହେଇଛି ଉପରୁ ଯାଇଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ କଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି ଏଇ ଟାଇମରେ ଆମେ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତ ତଳ ଲେଭେଲ ଯଦି ଧରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ପାଇଁ କଣ ହବ ନା, ବଡ ଟାର୍ଗେଟ ଆପଣ ରହିବେ। ଏଇ ଲେଭେଲ ଧରୁଛନ୍ତି ମିନ୍ସ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରକୁ ବଡ ଟାର୍ଗେଟ ରହିବ, ଯଦି ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପାଇଁ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ହାଇ ଲେଭେଲ ଧରିଲେ କଣ ହବ ନା, ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟଟା କମ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଲୋଅର ଲେଭେଲ ଯଦି ଧରୁଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟ ଏଗେନ୍ ଯେବେ ହେଲେ ବି 3 ମାସ ହଉ 6 ମାସ ହେଲା ଯେବେ ତ ମାର୍କେଟ ତ ଯିବ ନା। ଯେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ଇନଭେଷ୍ଟ ଥାଏ, କାହାର 3 ବର୍ଷ ଥାଏ, କାହାର 5 ବର୍ଷ ଥାଏ, କାହାର 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାନିଂ କରି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପାଇଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନିଂ ଥିବେ, ତାହେଲେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ହେଲା ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାର। ମାର୍କେଟ ଏଠି ତଳୁ ଯାଇପାରେ, ନୋ ଡାଉଟ୍, ଯାଇପାରେ, ଉପରକୁ ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ସମୟରେ କିଛି କିଛି କରିପାରିବେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ତ କେମିତି କରିବା ତା ଉପରେ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଆର୍ଏସ୍ଆଇ ବେସ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଜାଣିଥିବେ, ସେ ଆର୍ଏସ୍ଆଇ ବେସ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆମେ କହିବା। ଆର୍ଏସ୍ଆଇ କେମିତି ଲଗାନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କଥା, ଯୋଉମାନେ ବିଗିନର ଅଛନ୍ତି ଆର୍ଏସ୍ଆଇ କେମିତି ଲଗାଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ନିଫ୍ଟି ଫିଫ୍ଟି ଅଛି, ମୁଁ ଏଇ ନିଫ୍ଟି ଫିଫ୍ଟି ଉପରେ ଆର୍ଏସ୍ଆଇ ଲଗାଉଛି। ତାହେଲେ କଣ ଅଛି, ଆପଣ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଯିବେ, ରିଲେଟିଭ ସ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ और शॉर्ट टर्म को आरएसआई, आरएसआई लगा देले। आरएसआई जो देखिए बाय डिफॉल्ट कौन आସୁଛି ତା ସେଟିंग ହେଲା କଣ, ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେଟିଂ କରି ଆଧିରେ ଟ୍ରେଡ ପ୍ଲାନ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇ डिफॉल्ट कौन से आरएसआई 70, मिडिल लिमिट इज 50 और लो लिमिट इज 30। এটা ବାଇ डिफॉल्ट ଆସେ। କେତେ ଲୋକ 70-30 ପ୍ଲାନ କରନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ କଣ କରନ୍ତି 60-40 ପ୍ଲାନ କରନ୍ତି। 60-40 ପ୍ଲାନ କଣ ୟୁଜ କରନ୍ତି ସେ ବିଷୟ କହିଦଉଛି ଟିକେ, ତାପରେ ଆମର ଓନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଯିବା। 60-40 କଣ କରନ୍ତି, ଜେନେରାଲ ଲୋକ କହନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ଆରଏସ୍ଆଇ 60 କ୍ରସ କରେ, ଆରଏସ୍ଆଇ 60-40 ଯୋଉ ଲଗେଜ ଆଜ୍ଞା କହିଛି, ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପର ତ ଆପଣ ପାଖରେ ରଖିతే ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। 60-40 ଆରଏସ୍ଆଇ କଣ କରନ୍ତି ନା, ଯେତେବେଳେ 60 କ୍ରସ କରି ଉପରକୁ ଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଯାର ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ବୁଲିଶ, ବୁଲିଂ ପାଇଁ ବାଇଂ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟ ତଳୁ ଖସୁଥିବ, ଆରଏସ୍ଆଇ ତଳୁ 40 ତଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲା, 40 ତଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଡାଉନ ହଉଛି, ତାହେଲେ ସେ ଯାର ସେମାନେ କରନ୍ତି ନା ସେଲିଂ କରନ୍ତି। ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲୋକ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରନ୍ତି। ଏଇଟା କମନ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ସମସ୍ତେ ୟୁଜ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ପର୍ସନାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କାରଣ ଏଇଟା କମନଲି ଲୋକ ୟୁଜ କରନ୍ତି 60-40। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହେଲା କଣ ନା, ଯଦି ମାର୍କେଟ ଉପରୁ ପଳେଇଲା, ଆରଏସ୍ଆଇ ଉପରୁ ପଳେଇଲା, ସପୋଜ 75 କ୍ରସ କରିକି ପଳେଇଲା, 80-85 ପଳେଇଛି, ଉପରୁ ପଳେଇଲା,
ଉପରୁ ପଳେଇଲା ପରେ ଯେଗେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଖସିବ 75 କି କ୍ରସ୍ କରିବ, ତଳକୁ କ୍ରସ୍ କରିବ, ତାହେଲେ ସେ ଯାର ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ସେଲ୍ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେଲ୍ ଅନ୍ ଟପ୍, ଉପର ଲେଭେଲରେ ସେଲ୍ କରନ୍ତି। ଏ ସେଟିଂ ହେଲା କଣ ନା 75-35। ମାର୍କେଟ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉପରୁ ପଳେଇଲା, ଉପରୁ ଯାଇକି ତଳକୁ କ୍ରସ୍ କଲେ 75 ବିଲୋ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ସେଲ୍ କଲେ। ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲ ବାଇଂ ଲେଭେଲ ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା ମାର୍କେଟ ଯେତେବେଳେ ତଳୁ ତଳୁ ଆସିଲା, ତଳୁ ତଳୁ ଆସିକିରି ସପୋଜ 35 କ୍ରସ୍ କରି ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ତଳକୁ ଆସି 20-25 ବି ଆସିପାରେ। ଯେତେବେଳେ 35 କ୍ରସ୍ କଲା, ତଳକୁ ଆସି 35 କ୍ରସ୍ କଲା, 35 କ୍ରସ୍ କଲା, ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ବାଇଂ କରା, ଅର୍ଥାତ୍ ବାଇ ଅନ୍ ଡିପ୍ ଅର୍ ବାଇ ଅନ୍ ବଟମ୍। ବାଇ ଅନ୍ ଡିପ୍, ସେଲ୍ ଅନ୍ ରାଇଜ। ଉପରେ ସେଲ୍ କରିବେ, ତଳୁ ବାଇ କରିବେ। କମନଲି ଏ ଜିନିଷ ୟୁଜ କରନ୍ତି। এটা কমনলি ୟୁଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନା, ଏଇଟା କାହାର ପର୍ସନାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନୁହଁ। ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଲୋକ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆରେ ସହିତ ଅଲଗା ଜିନିଷ ୟୁଜ କରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଟ୍ରେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତି। ଆ ଉପରେ ନେଇକିରି ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ଆମର ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ବାଇ ଅନ୍ ଡିପ୍। ମାର୍କେଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳୁ ତଳୁ ଖସିଛି, ଏଠି ଆମେ କେମିତି ବାଇ କରିବା ତା ଉପରେ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା। ତ ଆରଏସଆଇ ରେ ଏଇଟା ହେଲା କମନ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆଉ ଜେନେରାଲ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଏହାକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆରଏସଆଇ ତ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଲୋକ କରି ଟ୍ରେଡ୍ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କମନଲି ଲୋକମାନେ ଏଟାକୁ ୟୁଜ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆରଏସଆଇ ୟୁଜ କରିକିରି ଆମେ କେମିତି ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନିଂ ହେଲା କଣ, ଆମେ ନିଫ୍ଟି 100 ଷ୍ଟକ୍ ଉପରେ କରିବା। ନିଫ୍ଟି 100 ଷ୍ଟକ୍, ଆପଣ ନିଫ୍ଟି 50 ରେ କରିପାରିବେ, ନିଫ୍ଟି 100 ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ତାହେଲେ ଆମେ 100 ପରେ ଚୁଜ କରିବା, निफ्टी 50 और निफ्टी 100 और 100 स्टॉक 50टा स्टॉक निफ्टी 50 50टा स्टॉक ऊपर और निफ्टी 100 स्टॉक ऊपर हम प्लान करबा। काहेकि हम करछे तो जनरली हम निफ्टी 50 देखुचे, ताले हम इंडिया रे सबुट नंबर 1 50टा स्टॉक रहले जो, तो सेमान कौन से कारण वर्तमान तळु चली छंती। तो जेतल तार पॉजिटिव रिजल्ट आसे से कोन ऊपर पळेबो। वर्तमान देखंतु क्वार्टरली 3 रिजल्ट रे Q3 रिजल्ट वर्तमान समस्त तळु जेहेतु रिजल्ट खराब हो तळु आसी मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट अछंती। किंतु जेहेतु ये हेले कोन हाई कैटेगरी स्टॉक रहिले, तो एमाने कोन निफ्टी 50 स्टॉक रहले, ताले अल्प दिन पर मते एगा रिकवर कर ऊपर पळेबे। और अपन 100 करिए, टॉप 100 स्टॉक रहले, टॉप 100 से मन तळु को आसीले मते किछि दिन परे माने जेतल मार्केट पॉजिटिव सेंटिमेंट आसीबो, ताले एठु रिकवर कर ऊपर पळेबे। ताले जदि आमे जदि एमान को ट्रैक करि पारुचे, ट्रैक कर धरी पारुचे, ए लो लेवल धरी पारुचे, जे वर्तमान अधिका लो रे चाली छन सब, तांको जे आमे ट्रैक कर धरी पारुचे, ताले से जगह रे हमको कोन बेनिफिट अधिका मिलिबो जेतल से ऊपर रिकवरी करिवे। अर्थात जदि हम गोटे वर्ष जदि पकै के रखुचे, मार्केट यदि पॉजिटिव हला, सपोज काली सकाळ किछि दिन से गवर्नमेंट प्लानिंग कला, पॉजिटिव न्यूज आसिला, जे जे सब तळु सब चालुथिले समस्त रिकवरी करिचे, ऊपर 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 चलिबे। अर्थात जदि आपण तळ लेवल धरी पकैछन ताको, आपण मासे 2 मासरे मधे 10%, 20%, 30% मधे प्रॉफिटेबल हो जाई पारिबे जदि आपण इन्वेस्टमेंट करूछन। ताले हमर आर प्लानिंग हला कोन केमिति हमें ई करबा। ताले हमर प्लानिंग हला कोन ना, जो स्टॉक रा आरएसआई 35 बिलो रे वर्तन चालिछन, तांको हमें ट्रैक करबा। जो निफ्टी 100 और निफ्टी 50 जो स्टॉक सब आरएसआई रे बिलो 35 रे चालिछन, ताको हमें ट्रैक करबा, कंटिन्यूअसली ट्रैक करबा। जेतेले से सब ऊपर को रिकवरी करिवे, ताले तांको हमें बाय करबा। देखंतु कंडीशन मल्टीपल कंडीशन आदि रहइबो, केमिति हमें ट्रैक करबे। ये देखंतु गोटे स्कैनर हमें यूज करूचे, स्कैनर में यूज करछे, से स्कैनर बेसिस रे ए देखंतु ये स्कैनर कौन करिवो, निफ्टी 100 स्टॉक को जे सब आरएसआई 35 और ताठ तले चलछन, ये हमको ट्रैक करे देइदबो। ये स्कैनर कौन करबो, आरएसआई तले जे चलीची 35 तले, ये हमको ट्रैक करे देइदबो। एटा देखो आपण आखे आगे देखि पारुथिबे, ये जो स्टॉक बोस लिमिटेड आरएसआई अछि केते 20.72, पावर ग्रिड केते आरएसआई चलछि 27.25, एलआईसी 27.82, जियो फाइनेंस 28.05, अपोलो हॉस्पिटल 28.15, जियो सबुठ ये कौन करिवो, ये ट्रैक करिवो
ସ୍କାନର ଅଟୋମେଟିକ ଟ୍ରାକ୍ କରିବ। ଆପଣ ଅନ୍ କରିଦେବେ ମିନ୍ସ ये ଅଟୋମେଟିକ ଟ୍ରାକ୍ କରିଦେବ ଯୋଉ ଷ୍ଟକ୍ ର RSI 35 ର ତଳେ ଚାଲିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦେଖେଇଦବ। ଆଉ ଯିଏ ସବୁଠୁ ଲୋରେ ଅଛି, ସବୁଠୁ ଯିଏ ଲୋରେ ଅଛି ଓଭର ସୋଲ୍ଡ ହେଇକି ଅଛି, ଯିଏ ଓଭର ସୋଲ୍ଡ ହେଇକି ଅଛି ସେ କଣ ତାକୁ ନମ୍ବର 1 ରଖିବ। ନମ୍ବର 1 ଦେଖି ବୋସ୍ ଲିମିଟେଡ ଅଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ 20 RSI ଚାଲିଛି। ତାହେଲେ ଜଣେ କହେ ଆମେ ତ ଏଇଠି ତ ବାଛିଦେଲେ RSI ଏଇଠି ଆମେ ଷ୍ଟକ୍ ଆସିଗଲା, ତାହେଲେ ଆମେ କେତେବେଳେ ବାଇ କରିବା, କେତେବେଳେ ଆକୁ ଆମେ ବାଇ କରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ଏଇଠି ତଳୁ ତଳୁ ଖସି ଚାଲିଛି। ସପୋଜ ଏଇଠି ବୋସ୍ ର ଚାର୍ଟ ଲଗେଇ ଦଉଛି, ବୋସ୍ ର ଚାର୍ଟ ଲଗେଇ ଏ ସ୍କାନର ଯିଏ ୟୁଜ କରିବେ, ଏଇଠି ଅଛି ଆର ଲିଙ୍କ ଅଛି ଟ୍ରେଡିଂ ବିଷୟ ଅଛି, ଏଇ ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିছে ଅଟୋମେଟିକ ଆପଣ ଟ୍ରେଡିଂ ଭ୍ୟୁ କୁ ନେଇଯିବ, ଟ୍ରେଡିଂ ଭ୍ୟୁ ରେ ଓପନ କରିଦବ। ଏଠି ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଥଲି ଚାର୍ଟ ରେ ମୁଁ ଲଗେଇଛି, ମନ୍ଥଲି ଚାର୍ଟ ରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ କଣ ହେଇଛି, ତଳୁ ତଳୁ ଖସି ଚାଲିଛି। ଯେ ଡେଲି ଚାର୍ଟ ଦେଖିବା, ମନ୍ଥଲି ଚାର୍ଟ ଦେଖିଲେ ଡେଲି ଚାର୍ଟ ଦେଖିବ, ମୁଁ ଡେଲି ଚାର୍ଟ ଲଗେଇ ଦଉଛି। ଡେଲି ଚାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ତଳୁ ତଳୁ ଖସି ଚାଲିଛି। ତାହେଲେ ଯଦି ଖସିଥିବ ଯଦି ଆମେ କଣ ବାଇ କରିବା ନା କଣ କରିବା? ନା ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଇଏ ତଳୁ ଖସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ରେଡ୍ କରିଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କୋଉ ଦିନ ବାଇ କରିବା? RSI 35 ତଳେ ଅଛି, RSI 35 ତଳେ ଅଛି, ମାର୍କେଟ ଯୋଉଦିନ ତଳୁ ତଳୁ ଖସି ରେଡ୍ କରିଛି, ରେଡ୍ କରି ଯଦି ଆମେ କିଛି ବାଇ କରିବାନି, ଆମେ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ସବୁଦିନ 3ଟା ବେଳକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଇଏ ସି ଟା ଓପନ କରିଦବା। 3ଟା ବେଳକୁ ଇଏ ସି ଟା ଓପନ କରିବା, 3ଟା ପୂର୍ବରୁ ନୁହେଁ 3ଟା ପରେ ଆମେ କରିବା, 3ଟାରୁ 3:30 ଭିତରେ, କାରଣ କ୍ଲୋଜିଂ ବେସିସ ରେ ଆମେ କାମ କରିବା। ଏଇଟା ଦେଖିବା, ଦେଖିଲେ RSI ଯିଏ ସଭା ଉପରେ ଯିଏ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା। ଟ୍ରାକ୍ କଣ କରିବା ନା ସିଏ ଯଦି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ସପୋଜ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ରେଡ୍ କରିଛି, ରେଡ୍ କରିଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ଏଠି ଗ୍ରୀନ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କୁ ୱେଟ୍ କରିବା। କଣ କରିବା? ଗ୍ରୀନ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କୁ ୱେଟ୍ କରିବା। ସପୋଜ କାଲିର ମଣ୍ଡେ ମାର୍କେଟ ଗ୍ରୀନ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବନେଇଦେଲା, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ନେକ୍ସଟ ଦିନ ତାକୁ ବାଇ କରିବା। ସପୋଜ ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଟା ଗ୍ରୀନ ହେଲା, ସପୋଜ କାଲିର କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଗ୍ରୀନ ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ଡେ ଆମେ କଣ କରିବା, ସେ ତାର ହାଇ କି ଯଦି କିଛି ପଏଣ୍ଟ ବଫର ଦେଇକରି, କିଛି ପଏଣ୍ଟ ବଫର ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ସେ ହାଇ କି ବ୍ରେକ୍ କରିବ, ହାଇ କି ବ୍ରେକ୍ କରିବ, ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। କଣ କରିବା ନା ଯୋଉ ଦିନ ଇଏ ଗ୍ରୀନ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଗ୍ରୀନ ର ହାଇ କି ବ୍ରେକ୍ କରିବ, କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ବଫର ଦେବା, ବଫର ଦେଇ ସେ ଲେଭେଲ ଯେତେବେଳେ କ୍ରସ୍ କରିବ, ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ଜଣେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରେ ସାର୍ ଯଦି ଆମେ ବାୟ କରୁଛୁ ତାପରେ ତଳକୁ ଖସି ପଡିଲା, ହଁ ଖସିବ, କାହିଁକିନା ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଡାଉନ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି, ଇଏ ଡାଉନ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି, ଖସି ବି ପାରେ। ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ଯଦି ଖସୁଛି କଣ କରିବେ? ଉପରୁ ଯଦି ଯାଉଛି ତାହେଲେ କଣ କରିବେ? ଏଇଠି ହେଲା ଆମ ଭାଇ ଇଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ଆମେ ଇଏରେ କାମ କରିବା, ଏସଏଲ ନବାର ନାହିଁ, ଆମେ ଏଇଠି ଏସଏଲ ନବାରନି, ମାର୍କେଟ ତଳକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏସଏଲ ନବାରନି। ଆମର ଏଠି ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ହିଟ୍ ରେ ନାହିଁ, ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ରୁଲ ନାହିଁ, ଏଠି ଆମେ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଲଗେଇକି ରଖିବାନି। ମାର୍କେଟ ତଳକୁ ଯାଇପାରେ ଆଉ ଉପରକୁ ଯାଇପାରେ, ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ଲାନିଂ କଣ ରହିବ? ଯେହେତୁ ତଳୁ ତଳୁ ଖସୁଛି ମିନ୍ସ ଖସି ବି ପାରେ, ଉପରକୁ ଯାଇ ବି ପାରେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଲେ ସପୋଜ RSI 30 ରେ ଆମେ କିଣିଛେ, ତାହେଲେ ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ରିସ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମନି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆମେ କରିବା, ଯୋଉ ରିସ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମନି ମ୍ୟାନେଜ କରିବାର ଅଛି, ଆମ ପ୍ଲାନିଂ ଏଇଠି କରିବା। ସପୋଜ ଆମ ପାଖରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଛି କେତେ, 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଛି, 1.5 ଲାख କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଛି। ତ ଯେହେତୁ ମାର୍କେଟ ତଳକୁ ଚାଲିଛି, ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଣ କରିବା? 1.5 ଲାख ରୁ ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଆମ ଡିମାଟ ଆକାଉଣ୍ଟ 1.5 ଲାख ଅଛି, ଆମ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କେତେ ହବ ନା 5 ଲାख ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହବ। କେତେଟା ଷ୍ଟକ୍ ରେ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା? 10ଟା ଷ୍ଟକ୍ ରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା। କେତେଟାରେ? ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ପଏଣ୍ଟଟା, ରିସ୍କ ମ୍ୟାନେଜ ମନି ମ୍ୟାନେଜ ଯୋଉ ରହିଲା, କାରଣ ଲୋକ ଲସ୍ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ରିଜିନ ହଉଛି କଣ ନା ରିସ୍କ ମ୍ୟାନେଜ ମନି ମ୍ୟାନେଜ ପ୍ରପରଲି କରିପାରନ୍ତିନି। ମାର୍କେଟ ବିଷୟରେ ସବୁ ନଲେଜ ଥାଏ, ସବୁ ଜିନିଷ ଥାଏ, ଫିର ବି ସେମାନେ ପ୍ରଫିଟେବଲ ହେଇପାରନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ରିଜିନ ହେଲା କଣ ନା ସେମାନେ ରିସ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମନି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରପରଲି କରିପାରନ୍ତିନି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବଡ ବଡ ଲସ୍ ର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଯଦି ଆମ ଡିମାଟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 1.5 ଲାख ରଖିଛେ,
ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ କଣ 50,000 ଟଙ୍କା 50 ଲାକ୍ସ ଲେଖିଦେଲେ 50,000 ଟଙ୍କା। 50,000 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା। 1.5 ଲାଖ ଯଦି ଅଛି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି ତାହେଲେ 50,000 ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା। 10ଟି ଷ୍ଟକ୍ ପାଇଁ କରିବା। ତାହେଲେ ଇଚ୍ ଷ୍ଟକ୍ ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା 5,000 5,000 ବାଇ କରିବା। କଣ କରିବା 5,000 ଟଙ୍କା 5,000 ଟଙ୍କା। ଯଦି ମାର୍କେଟ ଏଇଠୁ ତଳକୁ ଖସିଲା, ସପୋଜ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟକ୍ ରେ ଆମେ ଆମର ଫୋକସ୍ ଅଛି କଣ 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଆମେ 1 ଲାଖ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ରଖିବା। 50,000 ଟଙ୍କା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପାଇଁ ସେଇଟା ରହିଲା। ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆଭରେଜ ପାଇଁ 50,000 ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ 50,000 କଣ ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି, ଆମେ ଯୋଉ 1.5 ଲକ୍ଷ ଅଛି ତାକୁ 3 ଭାଗେ ଡିଭାଇଡ କରିଦବା। 50,000 50,000 50,000। କେତେଟା ଷ୍ଟକ୍ କିଣିବା? ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଯିଏ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ 10ଟି ଷ୍ଟକ୍ କିଣିବା। 10 ଷ୍ଟକ୍ କେତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣିବା? ପ୍ରତି ଷ୍ଟକ୍ 5,000 ଟଙ୍କାରେ କିଣିବା। ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ସେ ତଳକୁ ଆସିଲା RSI ସପୋଜ ଆମେ RSI 30 ଲେଭେଲ ଆମେ କିଣିଛେ। 30 ଯେତେବେଳେ ଏଗେନ୍ କଣ ହେଲା ନା 25 ପଳେଇ ଆସିଲା। 20 ରୁ 25 ଭିତରେ 20 ରୁ 25 ଯଦି ଆସିଗଲା ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ କଣ କରିବା ଆଉ 2,500 ଟଙ୍କା ଏଗେନ୍ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା। କେତେ? ଆଉ 2,500 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା। 20 25 ଯଦି ଆସିଲା ଆଉ 2,500 ଟଙ୍କା 20 ଲେଭେଲରେ ଆମେ 2,500 କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଯଦି RSI 25 ରୁ 10 ଲେଭେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଗଲା, RSI 10 ଲେଭେଲ ଆସିଗଲା, ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ କଣ କରିବା ନା ଆଉ 2,500 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ 5,000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ତାପରେ RSI 20 ପାଖାପାଖି ଆସିଲା, ସେଠି ଆହୁରି 2,500 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ। ନେକ୍ସଟ ତଳକୁ ଯଦି ଆସିଲା RSI 10 ଲେଭେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଗଲା, ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ କଣ କରିବା ଆଉ 2,500 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା। ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ଷ୍ଟକ୍ ରେ ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା କେତେ 10,000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମାର୍କେଟ ସେଠି ତଳକୁ ଗଲା ଆଉ କରିବାନି, ଆଉ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସେ ଜାଗାରେ କରି ସେଠି ଛାଡ଼ିଦବା, ୱେଟ୍ କରିବା ବାଉନ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଭରେଜ କରି କରି ଚାଲିଲେ ମାର୍କେଟ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ରିଭର୍ସ କରିବା, ଯୋଉଠି ରିଭର୍ସ କରିଗଲା ଅତି କମରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଅତି କମରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର 6% ପ୍ରଫିଟ ଦେଖେଇଲା, ତଳକୁ ଚାଲିଥିଲା ଆମେ ଆଭରେଜ କରିକି ଚାଲିଲେ, ଯୋଉଠି 6% ପ୍ରଫିଟ ଦେଖେଇଲା ଆମକୁ ନେକ୍ସଟ ଡେ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଡେ ଯଦି ପଜିଟିଭ ଉପରକୁ ଗଲା, ପଜିଟିଭଲି ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଫିଟ ବୁକ୍ କରିବାନି। ଉପରୁ ଯାଉଛି ନା, ଆମେ ପ୍ରଫିଟ ବଢି ଯାଉଛି, ପ୍ରଫିଟ ବୁକ୍ କରିବାନି। ଯଦି 6% ଏଖାନେ ମାର୍କେଟ ତଳକୁ ଖସିଲା, ଯଦି ତଳକୁ ଖସିଲା 5% ତଳକୁ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ 5% ରୁ 4 ରୁ 5% ଭିତରେ ଆମର ପ୍ରଫିଟ ବୁକିଂ କରିନେବା। କଣ କରିବା 4 ରୁ 5% ପ୍ରଫିଟ ବୁକିଂ କରିନେବା। ଯଦି ତଳକୁ ଖସୁଛି, ଯଦି ମାର୍କେଟ ତଳକୁ ଖସିଲା, ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ହେଲା ଏଇଟା। ଯଦି ସେ ଉପରକୁ ଗଲା, ଯୋଉ ଲେଭେଲ ଆମେ ବାୟ କରିଛେ, ସପୋଜ ଜଣେ ଏଇ ଲେଭେଲ ବାଇ କରିଥିଲା, ଏଇ ଲେଭେଲ ସେ ଉପରକୁ ପଳେଇଲା, ଯଦି ଉପରୁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଆମ ଟାର୍ଗେଟ ଅତି କମ ଟାର୍ଗେଟ ଆମର ରହିବ କେତେ 6%। ଅତି କମ ଟାର୍ଗେଟ ଆମେ ରଖିବା କେତେ 6% ଟାର୍ଗେଟ ରଖିବା। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯଦି କ୍ୟାପିଟାଲ ରଖୁଛେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ଯଦି ରଖୁଛେ FD ପାଇଲେ ମାରିଲେ କେତେ, ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦି ବ୍ୟାଙ୍କ କେତେ ଦଉଛନ୍ତି 6% ଦଉଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ପର ଆନମ୍। ଆଉ କିଛି କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ 7.5 8% ମଧ୍ୟ କିଛି ଦଉଛନ୍ତି, କିଛି କିଛି ଏକ୍ସେପସନାଲ କିଛି କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଦଉଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଇନ୍ ଜେନେରାଲ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା 6% ଅଛି, ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦି ବ୍ୟାଙ୍କ 6% ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସପୋଜ ଯଦି ଆମେ କ୍ୟାପିଟାଲ ପକେଇକି ରଖୁଛେ, ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଯଦି ଆମକୁ 6% ରିଟର୍ନିଂ ଦଉଛି, ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ବର୍ଷକରେ ଆମର କିଛି ଲସ୍ ନାହିଁ। ଆମେ 1 ଇୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଟର୍ନ ୱେଟ୍ କରିପାରିବା। 1 ଇୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ୱେଟ୍ କରିପାରିବା 6%। ତେଣୁ ଅତି କମରେ 6% ପ୍ରଫିଟ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହେଇଛି, ଆମେ ପ୍ରଫିଟ ବୁକିଂ କରିବାନି, ବସିକି ରହିବା। ତ ଇଏ ହେଲା କଣ ଆଧିରେ ପେସେନ୍ସ। ଆମେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପାଇଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛେ, ସର୍ଟ ଟର୍ମ ପାଇଁ କରୁନେ। ସର୍ଟ ଟର୍ମ ପାଇଁ ଯଦି 6% ପ୍ରଫିଟ ଗୋଟା ଦିନ ଯଦି 6% ପ୍ରଫିଟ ଦେଇଦେଲା, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୁକ୍ କରିବାକୁ, ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଆମ ଟାର୍ଗେଟ ରହିଲା 6% ର ପ୍ରଫିଟ ବୁକିଂ କରିବା। ଯଦି ମାର୍କେଟ ସେଇଠୁ ଉପରୁ ଚାଲିଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁ ବୁକ୍ କରିବା, ବସିକି ରହିବା। କାରଣ ଆମେ ଏଇ ଟପ୍ ବଟମ ଲେଭେଲ ଧରିଛେ ନା, ଟପ୍ ଲେଭେଲ ଧରୁନେ। ତେଣୁ ଉପରୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକା ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟ ପଜିଟିଭ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ଆସିବ, ଉପରୁ ଆସିବ, ତେଣୁ ଉପରୁ ଯିବ। ତାହେଲେ ଏ ଜାଗାରେ କଣ, ଆମେ ଗୋଟେ ମାସ 2 ମାସରେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟ 20% 30% ମଧ୍ୟ ରିଟର୍ନିଂ ଆସିଯାଇପାରେ। ଯଦି କୌଣସି ଷ୍ଟକର କ୍ୱାର୍ଟରଲି ରେଜଲ୍ଟ, ଇଏ କ୍ୱାର୍ଟରଲି ରେଜଲ୍ଟ ଖରାପ ଚାଲିଛି, ମାର୍କେଟ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ପଜିଟିଭ ଆସିଲା, ତାର କ୍ୱାର୍ଟରଲି ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କଲା, ଯଦି ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କଣ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେ
ଉପରୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିବ। ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ବଡ ପ୍ରଫିଟ ହେଇପାରେ। ଯଦି ଉପରୁ ଚାଲିଛି ଆମେ ବସିକି ରହିବା, ବଟ୍ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ସବୁବେଳେ କରିବେ ଯେ ମିନିମମ୍ 6% ପ୍ରଫିଟ ନବା, ତାଠୁ ଅତି କମରେ ନବା ନାହିଁ। ଯଦି ତଳୁ ଚାଲିଛି ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯୋଉ ରହିଲା ପରସେଣ୍ଟେଜ ରହିଲା 30% ଯଦି ଆମେ ବାଇ କରିଛେ, 30% ଯଦି ବାଇ କରିଛେ, ସରି 30 RSI 30 ବାଇ କରିଛେ, RSI 20 ଗଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଆଭରେଜ କଲେ, RSI 10 କଲେ ସେ ଜାଗାରେ। ଏଠି 5,000 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲେ, ଏଠି ଆହୁରି 2,500 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା, ଏଠି ଆହୁରି 2,500 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା। ଯଦି ତଳୁ ଚାଲିଛି ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ିଦବା। ପରେ SIP ସିଷ୍ଟମରେ ଆମେ ଅଲଗା ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରିବା, ନା ସେ ଯେଇ ଲେଭେଲ ଛାଡ଼ିଦବା, ବାଇ କରିବାନି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଜଣଙ୍କ ସାଥେ ଯଦି କମାଣ୍ଡ ଡୁବିଗଲା, ବୁଡ଼ିଗଲା, ଉଠିଲାନି, ସମ୍ଭାବନା ବି ଅଛି କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେହେତୁ ଆମେ କମ ରିସ୍କ ନେଉଛେ, ଅଧିକା ରିସ୍କ ବାଲା ଷ୍ଟକ୍ କରୁନି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଆଇଦର ନିଫ୍ଟି 50 ଷ୍ଟକରେ କରିବା, ନହେଲେ ନିଫ୍ଟି 100 ଷ୍ଟକରେ କରିବା। ତେଣୁ ଏ ଜାଗାରେ କଣ ହବ, ରିସ୍କ ତ ଅଛି ଭାଇ, ରିସ୍କ ତ ସବୁବେଳେ ଜାଗାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅଦର ଷ୍ଟକ୍ ଅପେକ୍ଷା ଅଦର ଷ୍ଟକ୍ ମିଡ କ୍ୟାପ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ମଲ କ୍ୟାପ କୁହନ୍ତୁ, ମିଡ କ୍ୟାପ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଜାଗା ରିସ୍କ ଅଧିକା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏଇଟା ଲାର୍ଜ କ୍ୟାପ ଷ୍ଟକରେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଫ୍ଟି 50 ଷ୍ଟକରେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ କଣ ରିସ୍କଟା ସେମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କମ ରହିବ। ରିସ୍କ ତ ସବୁବେଳେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ରିସ୍କ କମ ରହିବ। ତାପରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କରି କରୁଛେ, 10ଟା ଷ୍ଟକ ଯଦି କରୁଛେ, ଯଦି ଗୋଟେ କିମ୍ବା 2ଟା ଷ୍ଟକ୍ ଯଦି ବହୁତ ଖରାପ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରେ, ତାହେଲେ ସେଟା ଅଦର ଷ୍ଟକରେ କଣ ହବ, ଆମର ସେଇଟା ରିକଭରି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଓଭରଅଲ ଆମ କ୍ୟାପିଟାଲ କଣ ହବ, ସେଭ୍ ହେଇକି ରହିବ। ମାର୍କେଟରେ ଆମେ ପୁରା ଡୁବି ଯିବାନି, ଆମର ସବୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲସ୍ ହବନି। ଯଦି ଆମେ 10ଟା ଷ୍ଟକ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛେ, 10ଟା ଷ୍ଟକ୍ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛେ, ତା ଯଦି ଯୋଡ଼େ କି 3ଟା ଯଦି ଖରାପ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛି, ପ୍ରଫିଟ ଦଉନି, ଆମେ ବାହାରିବାନି, ବସିକି ରହିଲେ ଖରାପ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛି। ଅଦର ଷ୍ଟକ୍ ଯୋଉ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବେ, ତ ଏଇଟା କଣ ହବ ନା ସେପଟେ ମ୍ୟାନେଜ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଯୋଉ ରେଡ୍ ଚାଲିଥିବ, ସେଇଟା ରେଡ୍ ଚିହ୍ନ ଚାଲିଛି ସେଇ ଦିଟା, ଆଉ ଯୋଉ ରେଷ୍ଟ ପଜିଟିଭ ଚାଲିଥାଏ, ତାହେଲେ ଓଭରଅଲ ଆମେ ଗ୍ରୀନରେ ଆସିପାରିବା। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଆ ପରେ ଆଉ କାହାର ଯଦି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ପଚାରନ୍ତୁ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। କିଏ ଯଦି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଯାହା ଯେତିକି ଜିନିଷ ଆମେ ପଢିଲେ ତାରି ଉପରେ, ଅଦର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନୁହେଁ, ଯେତିକି ଜିନିଷ ଆମେ ପଢିଲେ ଆ ଉପରେ କାହାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ପଚାରନ୍ତୁ, ଡିସ୍କସନ କରିବା। ରେଷ୍ଟ ଆଉ ଯାହାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ସେଟା ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଢି, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ RSI ଯୋଉ ଲଗେଇଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗେଇବା 60-40 ନା 75 କୁ ଆଉ 35? ନାଇଁ, ଇଏ ଆମ ସ୍କାନରରେ ଯୋଉ ଆସିବେ, ଯିଏ 30 ତଳେ ରହିବେ, 35 ତଳେ ରହିବେ, ଏଇ ସ୍କାନର ଆମକୁ ବାଛିଦବ। ଏଇ ସ୍କାନର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବି। ଯୋଉମାନେ କ୍ଲାସରେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି, ମତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ହାଇ ପଠେଇଦେଲେ, ମୁଁ ଇଏ ସ୍କାନର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ମିଳିବ। ଆଜି କ୍ଲାସ ଫ୍ରି ଅଛି, ଏ ସ୍କାନର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏ ସ୍କାନରରେ ଅଟୋମେଟିକ 35 ତଳକୁ ଯିଏ ଆସିଯିବ ଷ୍ଟକ୍, ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଟ୍ରାକ୍ କରିଦବ। ନାଇଁ ସାର୍, ଏ ସ୍କାନର ସାର୍ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ବ୍ରେଣ୍ଡ ସୁଇଙ୍ଗ ଟ୍ରେଡିଂ ରେ କ୍ଲାସ କରିଥିଲି ମୁଁ, ଆଜ୍ଞା ସୁପର ବ୍ରେଣ୍ଡ ସୁଇଙ୍ଗ ଟ୍ରେଡିଂ ଆଜ୍ଞା, ସ୍କାନର ଅଛି ସାର୍। ସେଇ ସ୍କାନର ଏଇ ସ୍କାନର ଆଉ ଟିକେ ଅଲଗା କି? ସମାନ ସେଇଟା ସମାନ ସମାନ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ସ୍କାନର। ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ସାର୍, ଯୋଉ କହୁଥିଲେ କି RSI ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଯଦି ମନେକର ମାନୁଆଲି ଜଣେ କରିବ, ଆଜ୍ଞା, RSI କେତେ ଲଗେଇବ? 60-40 ଲଗେଇବ ନା 75 କୁ 35 ଲଗେଇବ? ଆମର ଏଇଟା ତଳେ ଧରୁଛେ, ଆମର ତଳ ଲେଭେଲ ଦରକାର ଯେ 35 ତଳେ ଅଛି। ଉପର ଲେଭେଲ ସହିତ ଆଚ୍ଛା ଆମର କିଛି ଯାଏସ୍ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ସପୋଜ RSI ଆପଣ ଏଠି ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ତ ଲଗେଇଲେ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଅଛି, ଏଠି ସେଠି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ତ ଇଏ 35 ଲାଗିଗଲା। ଆମର ଅପର ଲେଭେଲ ସହିତ କିଛି ରିଲେସନ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆମେ ଯୋଉ ଷ୍ଟକ୍ ଗୁରା ତଳକୁ ଚାଲିଛି, ଆମେ ତଳ ଲେଭେଲ ତାକୁ ଧରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ରଖିଲେ ତଳକୁ ଯିଏ ଖସୁଛି, ତଳକୁ ଖସି ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଆସିବ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଧରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଟାର୍ଗେଟ କଣ ସାର୍ ରଖିବ? ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଯୋଉ ଷ୍ଟକ୍ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା, ତାର ଟାର୍ଗେଟ କଣ ସାର୍ ରଖିବ?
ଟାର୍ଗେଟ କହିଲି ପରେ ଆମର ଅତି କମ ଟାର୍ଗେଟ ହେଲେ 6%। ଅତି କମ ଟାର୍ଗେଟ ଆମର ରହିଲା ଏଫଡି ରେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି 6%। ଆମର ଅତି କମ ଟାର୍ଗେଟ ରହିଲା 6%। ତାପରେ तो ମାର୍କେଟ ଯେତେବେଳେ ଉପର एक्चुअली ଉପର ଚାଲି ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। जो मैक्सिमम टारगेट तार जो से रिप्लेस करची ସେଇଠୁ ସେଇଠି କଣ କରିବା ନା କେମିତି? ଆମେ ଯେତିକି ଯୋଉ ପ୍ରାଇସ ରେ ଆମେ କିଣିଥିବା ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇଲା ଆମ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖେଇଲା ଯେ ଆମ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ 6% ଅଛି। ଦଶ ଆଜ୍ଞା ହଜାର 10,000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, 10,000 6% କେତେ ହେଲା? 600 ଟଙ୍କା। 600 ଦଶଟା ଟଙ୍କା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଫିଟ ଦେଖେଇଲା ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ମିନିମମ୍ ଟାର୍ଗେଟ ରହିବ 10,600 ଟଙ୍କା ମିନିମମ୍ ଟାର୍ଗେଟ। ଆଜ୍ଞା ତାଠୁ ଯଦି ଅଧିକା ଟାର୍ଗେଟ ଦଉଛି ମାର୍କେଟ ଉପର ଉପର ଚାଲିଛି ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁ ବୁକ୍ କରିଦେବା, ବସିକି ରହିବା। ଯଦି ଉପରୁ ତଳକୁ ଲେଭେଲ ଏଗାନ ଖସୁଛି ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ପ୍ରଫିଟ ବାହାରି ଯିବା, ପ୍ରଫିଟ କେମିତି ବାହାର କରିଯିବା। ମାର୍କେଟ ଯଦି ଉପରୁ ଉପରୁ ଚାଲୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ବାହାରି ଯିବା, ବସିକି ରହିବା। ବଡ ପ୍ରଫିଟ ମିଳୁଛି। ମାର୍କେଟ ସପୋଜ ଦେଖିଲେ ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟକ୍ ରେ ଆପଣ ବାୟ କରି ରଖିଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ନ୍ୟୁଜ ଆସିଲା, ସେ ଉପରକୁ ଚାଲିଛି ଆଉ ଉପରକୁ ଯିବ, ଯଦି ବଡ ପ୍ରଫିଟ ଦଉଛି ଆପଣ କାହିଁ ବାହାରି ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ମିନିମମ୍ ଆପଣ ଦିମାଗ ରଖିছে ମିନିମମ୍ ମତେ 6% ପ୍ରଫିଟ ନବାର ଅଛି। ତାର ହୋଲ୍ଡ କେତେ ଦିନ ରଖିବା? ଆଜ୍ଞା ହୋଲ୍ଡ କରି କେତେ ଦିନ ରଖିବା? ଆମେ ମାନେ ଯୋଉ ଏ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଯଦି କ୍ୟାପିଟାଲ ରଖୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ ରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦଉଛି 6% ଏଫଡି ଦଉଛି ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରେ ଆକୁ କେବେ ଲସ୍ ବୁକ୍ କରିବାନି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ନିଫ୍ଟି 50 ଷ୍ଟକ୍ ନିଫ୍ଟି 100 ଷ୍ଟକ୍ ଆମେ ବାଛିଛେ ଲସ୍ ବୁକ୍ ନ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲସ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଉ କହିଲୁ ପ୍ରଥମେ 5,000 ଟଙ୍କା କିଣିଛେ ତାପରେ ତଳକୁ ଖସିଲା ଆହୁରି 5,000 2,500 ଟଙ୍କା ଆଭରେଜ କଲେ କାହିଁକି ଆମ ପାଖେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା। 1.5 ଲକ୍ଷ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆମେ 50,000 ଟଙ୍କା ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କରିଛେ। ଯଦି 10ଟା ଷ୍ଟକ୍ 10,000 କିଣୁଛେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଲା, ଫିର ବି ଆମ ପାଖେ 50,000 ଟଙ୍କା ଅଛି। କାରଣ 50,000 ରଖା ହେଇଛି ଏଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଯୋଉ ଇନିସିଆଲ ପିରିୟଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛେ ଆମ ପାଖେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆଜ୍ଞା 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ୟାପିଟାଲ ଆପଣ ପାଖେ ଥିଲା, ଭୁଲ ଲେଖିଲି କି 50,000? ହଁ। ଆମ ପାଖେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା। 1.5 ଲକ୍ଷ କ୍ୟାପିଟାଲ ରୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ପ୍ରଥମେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛେ 50,000 ଟଙ୍କା, ପ୍ରତି ଷ୍ଟକ୍ 5,000 ନା କିଣିଛେ। ଆମେ 10ଟା ଷ୍ଟକ୍ କିଣିବା ଯଦି ତଳୁ ତଳୁ 10ଟା ହିଁ ଖସିଗଲେ ତାହେଲେ ଆମ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା କେତେ 1 ଲାખ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଫିର ବି ଆମ ପାଖରେ କଣ ନା 50,000 ଟଙ୍କା ପଡିକି ଅଛି। 50,000 ଟଙ୍କା ପଡିକି ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟକ୍ କିଣିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପକେଇକି ରଖିଛେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ପ୍ରଥମେ 5,000 ଟଙ୍କା କିଣିଛେ, ଷ୍ଟକ୍ ଯେତେବେଳେ ଖସିଲା ସପୋଜ RSI 30 ଲେଭେଲ କିଣିଛେ, ତା ତଳକୁ ଯଦି RSI 20 ଆସିଲା ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ 2,500 ଟଙ୍କା ଆଭରେଜ କଲେ। 20 ରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲା 10 ଲେଭେଲ ଆସିଲା ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ 2,500 ଟଙ୍କା ଆଭରେଜ କଲେ। ଆଭରେଜ କରି ସେ ଜାଗାରେ ଛାଡିଦବା, ଆଉ କରିବାନି ଆଭରେଜ, ବସିକି ରହିବା। ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଯିବ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ପ୍ରଫିଟ ବୁକ୍ କରିବା। ଯେ କେତେ ଦିନ ତଳକୁ ଯିବ ଯାଉଛି ଯାଉ, ତାପରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଉପରକୁ ଆସିବ ନା, ଯେବେ ହେଲେ ଆସିବ। ତ ଆସିଲେ ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ଅତି କମରେ 6% ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6% ପ୍ରଫିଟ ନ ହେଇଛି ଆମେ ବସିକି ରହିବା। ତା ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ତଳକୁ ଯାଇଥିଲା କଷ୍ଟ ଆସିଲା ଆମେ ପ୍ରଫିଟ ବୁକ୍ କରିଦେବେ, ତ ଲାଭ କଣ ହେବ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଲସ୍ ବୁକ୍ କରେନି, ବସିକି ରହିବେ। ତ ଏବେ ଯେହେତୁ ମାର୍କେଟ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ କଣ ଯେହେତୁ ନେଗେଟିଭ ରେ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳୁ ତଳୁ ଖସି ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ତ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ସମାନ ରହିବ ନା। ମାର୍କେଟ ଉପରୁ ପଳେଇବ, ଉପରୁ ପଳେଇଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଉପରୁ କାରଣ ଇଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରାଯାଇଛି କଣ ଉପରୁ ଯାଇଛି ଉପରୁ କୌଣସି କାରଣ ତଳକୁ ଆସିଲା, ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଗେନ୍ ସେ ଉପରୁ ପଳେଇବ ନା। ଉପରୁ ଯଦି ପଳେଇ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ବଡ ବଡ ପ୍ରଫିଟ ହବ। ତ ମାର୍କେଟ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ ନଥାଏ, ଏବେ ଚାଲିଛି ପୁଣି ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ମାର୍କେଟ ଅଳ୍ପ କରେକ୍ସନ ହୁଏ। ଏବେ କଣ ଯେହେତୁ ମାର୍କେଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାର୍କେଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଗେଟିଭ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ର କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାର୍କେଟ ପାଇଁ ରହୁନାହିଁ, ମାନେ ମାର୍କେଟ ପଜିଟିଭ ହବ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ର କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିୟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁନି, କୌଣସି ରୁଲ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ କରୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉଟା ମାର୍କେଟ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମାର୍କେଟ ତଳକୁ ଚାଲିଛି। ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରିବ ଯୋଉଥିପାଇଁ ମାର୍କେଟ ପାଇଁ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ପଜିଟିଭ ରହିବ। ଏ ଲେଭେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ମାର୍କେଟ ପୁରା ଉପରକୁ ରକେଟ ବେଳେ ଚାଲିଥିଲା। ଏଇଠି ରେଜଲ୍ଟ ଦିନ ଖସିଲା, ତାପରେ ମାର୍କେଟ ଏଗେନ୍ ଉପରକୁ ପଳେଇଲା, ଏଗେନ୍ ତାପରେ ଟିକେ ଗ୍ୟାପ୍ ଡାଉନ ଯୋଉ ଟିକେ ଖୋଲିଗଲା, ତାପରେ ଏଗେନ୍ ପୁରା ରକେଟ ବେଳେ ପଳେଇଲା। ତାହେଲେ ସବୁ ତ ସମାନ ସିଚୁଏସନ ନା। ଏବେ କିଛି ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ନାହିଁ, ମାର୍କେଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳୁ ତଳୁ ଖସୁଛି, ତଳୁ ତଳୁ ଖସି ପୁଣି ଏଗେନ୍ ଯଦି ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ରହିଲା ମାର୍କେଟ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପଜିଟିଭ ଆସିଗଲା ତ ମାର୍କେଟ ଉପରକୁ ପଳେଇବ।
ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ଯୋଉ ଲେଭେଲ ଏଇ ସବୁ ଜଣେ ଏଇ ଲେଭେଲ ଏଠି କିଣିଥିଲା, ଏଠି ତଳୁ ଖସିଲା, କିଛି ଦିନ 15-20 ଦିନ ପରେ ତଳୁ ଖସିଲା, ତାପରେ ଉପରୁ ପଳେଇଲା, ତଳୁ ଖସିଲା, ଉପରୁ ପଳେଇଲା, ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଉପରୁ ପୁରା ରକେଟ ଭଳିଆ ପଳେଇଲା। ତ ଏମିତି ଯିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲସ୍ ବୁକ୍ କରି ଏଠି ବାହାରି ଯିବାନି। ଇଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଲସ୍ ବୁକିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନାହିଁ। ଏଠି ଆମ ଲସ୍ ହେଲେ ତ ବସିକି ରହିବା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଷ୍ଟକ୍ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛୁ କଣ, ଆଇଦର ନିଫ୍ଟି 50 ଷ୍ଟକ୍ ଅର୍ ନିଫ୍ଟି 100 ଷ୍ଟକ୍ ଉପରେ ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛୁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ରିସ୍କ ତ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅଦର ଷ୍ଟକ୍ ଏବେ ଟିକେ ଜାଗାରେ ରିସ୍କ କମ୍ ରହିବ। କି ଲସ୍ ରେ ବାହାରିକି ରହିବାନି, ବସିକି ରହିବା। 10ଟା ଷ୍ଟକ୍ ଯଦି ଆମେ କିଣୁଛେ, ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, ଜଣେ କହିବେ ସାର୍ ଏଠି ତ ଯେତେ ଯିଏ ଆସିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଟ ଟାଇମ୍ 10ଟା କରିଥାଉ ନା, 10ଟା କି ଆଟ ଟାଇମ୍ ଭାଇ ବାଇ କରିବାନି। ଯିଏ ନମ୍ବର 1 ରେ ଆସୁଥିବ ଆମେ ତାକୁ ବାଇ କରୁଥିବା। ଇଏ ସବୁଠୁ କମ ରେ ଅଛି, କିଏ ବୋସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ କମ ରେ ଅଛି, 20 ରେ ଅଛି, ଆରେ ସେ 20 ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା। ତ ଖାଲି ତ ଏମିତି କରିବାନି, ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦେଖିବା। ଖାଲି ଆକୁ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି ଆମେ କରିଦବାନି, ଆଉ କିଛି ଆଡିସନାଲ ଆ ସହିତ ଆଡ୍ କରିବା। ଆପଣ ମାନେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କାହାର ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କଣ ଆଡିସନାଲ କଣ୍ଡିସନ ଆଡ୍ କରିବା, ମୁଁ ସେଇଟା ତାପରେ କହିବି। ଆଉ କାହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଯଦି କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ କାହାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି? କାହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ? ଓକେ, ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା କଣ, ସପୋଜ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟକ୍ ଗୋଟେ ଚୁଜ କରୁଛେ, ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ଇଏ ଆପଣ ଷ୍ଟକ୍ ଯେତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଅଛି, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଷ୍ଟକ୍ ନା କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇ ଷ୍ଟକ୍ କୁ ଚେକ୍ କରିବା। କୁହନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଯୋଉ ଷ୍ଟକ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ଷ୍ଟକ୍ ବିଷୟରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଷ୍ଟକ୍ ନା କୁହନ୍ତୁ, ଚାର୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। बीपीसीएल सर देखो, ଆଜ୍ଞା, बीपीसीएल भारत କେତେ पेट्रोल। ଏଇ ଲିଷ୍ଟ ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଗରେ ଯୋଉ ଆରଏସଆଇ କମ୍ ରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, अच्छा, ଅଦର ଷ୍ଟକ୍ ନୁହେଁ। ଏଇ ଲିଷ୍ଟ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଏଇଟା ଆମେ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବେସ୍ एलआईसी କରୁଛୁ ନା। एलआईसी ଓକେ, ଏଲ୍ଆଇସି, ଏନଟିପିସି, ଏନଟିପିସି ଲିଷ୍ଟ ଅଛି କି? ଏଇ ଲିଷ୍ଟ ଯିଏ ଥିବେ, ଏଇ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଯୋଉ ମାନଙ୍କର ଆରେ ମାର୍କେଟ ବର୍ତ୍ତମାନ JSW ବିପିସିଏଲ JSW ଏଲିଭେନ୍ ସାର୍। ବିପିସିଏଲ ଅଛି, ଆରେ ସେ 34 ରେ ଅଛି, ଇୟର ନାହିଁ, ପୁରା ଇୟର ଅଛି। NTPC ଅଛି NTPC ଅଛି। ଏନଟିପିସି କେତେ ନମ୍ବର ଅଛି କୁହନ୍ତୁ? सर 34 अच्छी आरएस एनटीपीसी। ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏନଟିପିସି ମତେ କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନି, କେତେ ନମ୍ବର ସିରିଏଲରେ ଅଛି? ହଁ ଏଠି ଅଛି, 28 ନମ୍ବର ସିରିଏଲ ଅଛି, 34 ରେ ଅଛି, 34 ଏନଟିପିସି ରେ ଅଛି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ ଯିଏ ଷ୍ଟକ୍ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୁଝେଇ ଦଉଛି, ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରିବେ। ଜିଓ ଫାଇନାନ୍ସ, ରିଲାଏନ୍ସ, ଇଏ ଜିନିଷ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି, ଯିଏ ଯଦି କିଏ ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଦାନୀ ଆଉ ରିଲାଏନ୍ସ, ଇଏ ଷ୍ଟକ୍ ଉପରେ କରେଣ୍ଟଲି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯିଏ କରିକି ଅଛନ୍ତି ପୋର୍ଟଫୋଲିଓକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖନ୍ତୁ। ରିଲାଏନ୍ସରେ ଯେତେ ସେୟାର ଅଛି, ରିଲାଏନ୍ସ ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ପାନୀରେ ଯେତେ ସେୟାର, ଆଦାନୀ କମ୍ପାନୀରେ ଯେତେ ସେୟାର, ଆକୁ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପାଇଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁନି, ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଇଏ ଦିଟା ଜିନିଷ କିଛି ବି ଏମାନଙ୍କର ହେଇପାରେ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଏମାନେ ଲସ୍ ରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ରିଲାଏନ୍ସ ଆଦାନୀ ପୁରା ଲସ୍ ରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ରିଲାଏନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବଡ ମାନେ ରିଲାଏନ୍ସ ଅଲ୍ ସେକ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲସ୍ ରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ କରେଣ୍ଟଲି ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଥିବେ, ରିଲାଏନ୍ସ କରନ୍ତୁନି। ଫ୍ୟୁଚର ଆଗାମୀ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ସିଚୁଏସନ ବଦଳିଲେ ଆପଣ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କରନ୍ତୁନି। ରିଲାଏନ୍ସ ଆଦାନୀ ପାଇଁ ଏବେ କରନ୍ତୁନି, ଅଦର ସେକ୍ଟର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ରିଲାଏନ୍ସ ଆଦାନୀ କି ଏବେ ଟାର୍ଗେଟ ରଖନ୍ତୁନି। ଯିଏ ରଖିଥିବେ କେୟାରଫୁଲି ମ୍ୟାନେଜ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁନି। ଏ ଜାଗାରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଆଦାନୀ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣ ନୂଆ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି। ଯଦି ଆଗାମୀ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଖରାପ ସିଚୁଏସନ ଯଦି ଆସେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଫସିଯିବେ। ଆଉ ଇଏ ଅଲଗା ଷ୍ଟକ୍ ଉପରୁ ଉଠିବେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଉପରୁ ଉଠିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ କମିଯିବ, ଆଦାନୀ ତ ପୁରା ଡୁବିଯିବ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆଦାନୀ ଆଦାନୀରେ ଯେତେ ଅଛି, ଯେତେ ସେୟାର, ଯେତେ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି, ଯୋଉ ଯୋଉ ସବୁ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ରିଲାଏନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, କରେଣ୍ଟଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁନି। ଭଲ ସିଚୁଏସନ ଆସିଲେ ପରମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆପଣ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ପାଇଁ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପାଇଁ ଗ୍ରାଡରେ ରଖନ୍ତୁନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇ ଦଉଛି,
ଆପଣ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସବୁ ପଚାରିଲେ LIC ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଥିଲେ, NTPC କହିଥିଲେ, ଠିକ ଅଛି ମୁଁ NTPC ଦେଖୁଅଛି। ତାହେଲେ ଏତେ ଜିନିଷ ଆମେ ପାଇଗଲେ, ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଲିଷ୍ଟ ପାଇଗଲେ, ତା ଜାଗାରେ ଆମେ ଡିସାଇଡ କରିବା କାହାଥିରେ କୋଉଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା, କୋଉଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାନି, ରହିଯିବା। କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟ ରହିଲା ଯେ ନମ୍ବର 1 ଆସି ଆମେ ତାକୁ କରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ NTPC କଥା କହିଲେ, ଦେଖ ସ୍କ୍ରିନର ୱେବସାଇଟ କି ଯିବେ, ସ୍କ୍ରିନର ୱେବସାଇଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ କଥା, ଯିଏ ଯଦି ନ ଲେଖିଛନ୍ତି ୱେବସାଇଟ ନାଁରେ ସ୍କ୍ରିନର ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ତ ସ୍କ୍ରିନର ୱେବସାଇଟ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ ଫର ଏ କମ୍ପାନୀ, ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା, ମୋର ଅଲରେଡି ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ମେଲ୍ ID ଦେଇକି ଅର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଅର ଲଗ୍ଇନ୍ ଏତେ ଗୁଗଲ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧରେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି NTPC। ଓକେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ NTPC ର ପରଫରମାନ୍ସ କଣ ଅଛି। NTPC ଚାର୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ NTPC ଚାର୍ଟ ଟା ମୁଁ ଲଗେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ NTPC ଚାର୍ଟ ଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଟେକ୍ନିକାଲ ସହିତ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ। 28 ନମ୍ବର ଥିଲା NTPC। ଦେଖନ୍ତୁ NTPC ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳୁ ଚାଲିଛି। ତ ଏ ଯାହାର ଦେଖିବା, ଇଏ ହାଇ ମାରିଥିଲେ କେତେ 448, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କରେକ୍ସନ ହେଇଗଲାଣି, ଆଜି ଭିତରେ ସେ କରେକ୍ସନ ହେଇଗଲାଣି 34% ଆରାଉଣ୍ଡ କରେକ୍ସନ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଏ ଜାଗାରେ ଯଦି କରିବା, ତାହେଲେ କେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ କରିବା, ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଆମେ ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛେ, ଏଠି ୱେଲ ନୋନ୍ NTPC ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଦର କମ୍ପାନୀ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏ ସ୍କ୍ରିନର ୱେବସାଇଟ ଯଦି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିପାରିବେ। ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ବିଷୟରେ ଆପଣ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କମ୍ପାନୀ କଣ, ଏଇଟା ଆବାଉଟ୍ ଅଛି, ଏଠି କି ପଏଣ୍ଟସ୍ ଅଛି, ୟା ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଏ କମ୍ପାନୀ ଡିଟେଲ୍ସ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, କେତେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, କଣ ଅଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଡିଟେଲ ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ ପଢିପାରିବେ। ତାପରେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ନଲେଜ ଅଛି ଏ ବିଷୟରେ, ଯୋଉ ରେସିଓ ଯୋଉ ଅଛି, ମାର୍କେଟ କ୍ୟାପ, କରେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍, ହାଇ ଲୋ, ଏଠି ଦେଖିଲେ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ହାଇ ମାର୍ଚ 448, लो तार 52 वीक लो अच्छी के 297 अच्छी। पी रेशियो अच्छी, स्टॉक पर अर्निंग 13.2, बुक भले ये सब जिन जानी भल कथा। किंतु आम आप फोकस करना, फोकस कौन करवा, क्वार्टरली रिजल्ट फास्ट फोकस करिया, हमें क्वार्टरली रिजल्ट ऊपर। तो क्वार्टरली रिजल्ट आर कौन परफॉर्मेंस करुछ, कौन मार्क करवा, क्वार्टरली रिजल्ट। यदि आप देखिथे क्वार्टरली रिजल्ट आप केबेटू स्टार्ट हो जानी, आम वर्षे रोचे 4टा क्वार्टर, 3 मास गोटे क्वार्टर 4टा क्वार्टर। फास्ट क्वार्टर आरंभ हो Q1 जो स्टार्टिंग होची, क्वार्टर 1 जो आरंभ होची फर्स्ट एप्रिल ठारो, फर्स्ट एप्रिल ठारो, फर्स्ट एप्रिल टा 30th जून। क्वार्टर 2 जो रिजल्ट आरंभ होची, क्वार्टर 2 फर्स्ट जुलाई ठारो, फर्स्ट जुलाई टू 30th सेप्टेम्बर। क्वार्टर 3 हला आपनकर फर्स्ट अक्टोबर ठारो, फर्स्ट अक्टोबर टू 31st डिसेंबर। क्वार्टर 4 है बर्तमान क्वार्टर 3 चलती, बर्तमान क्वार्टर 4 आसला कौन ना 1st जनवरी रो 31st मार्च। तो 4टा क्वार्टर रोच, तो वर्ष जो 4टा क्वार्टर अपन तर क्वार्टर रिजल्ट, जब अपन क्वार्टर रिजल्ट तो भल आसी, अपन इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करें, देखिपारे। तो क्वार्टरली रिजल्ट अपन देखिए। तो 4टा क्वार्टर है, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 लिखि रखी पारती। फर्स्ट क्वार्टर आरंभ हो 1st एप्रिल टू 30th जून, सेकेंड क्वार्टर आरंभ हो 1st जुलाई टू 30th सेप्टेम्बर, थर्ड क्वार्टर आरंभ हो 1st अक्टोबर टू 31st डिसेम्बर, क्वार्टर 4 स्टार्ट हो 1st जनवरी टू 31st मार्च। तो ये आप आखि आगे देखिए, से अनुसार क्वार्टर रिजल्ट ये बर्तमान कौन अच्छे ना, क्वार्टर 3 डिसेम्बर पर्यंत, डिसेम्बर 31st पर्यंत रिजल्ट सब आसूँ, कंपनी कौन परफॉर्मेंस कर तार रिजल्ट सब आसूँ, पॉजिटिव आसी के नेगेटिव आसी, से अनुसार आसी आप देखिए डेली। जदि आप डेली ट्रैक कर पारना, कौन कर आप मोबाइल रे मनी कंट्रोल, मनी कंट्रोल ऐप टा डाउनलोड कर दिंतु। जो दिन जहाँ रिजल्ट आसे ऑटोमेटिक आपन से नोटिफिकेशन आसे, आप देखिए जानीपर जे कौन कौन परफॉर्मेंस आसूचे, यार क्वार्टर रिजल्ट कौन अच्छे डिटेल तक से पढ़े, एजार देखिपारे।
ଆପଣ ଗୁଗଲ କରିଦେଲେ ଗୁଗଲ ଦେଖିପାରିବେ, ମନି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ମନି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆପ୍ ଆଉ ଇକୋନିସ୍ ଟାଇମ୍ ଇଟି ଇଏ ଦୁଇଟା ଆପ୍ଟା ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ମିଣ୍ଟ, ये तीनटा आप ଯଦି ଚାହିଁବେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିକି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖିବେ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ପଠଉଛି କ'ଣ, ମୁଁ ସେଇଟା କ'ଣ ନା ମନି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସାଇଟ୍ରେ ମୁଁ ଯାହା ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସେ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟାକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୁପରେ ପଠାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି କେମିତି, ଏଇଠୁ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ତ ଅପଡେଟ୍ ହେଇପାରିବେ। ଓକେ, ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଛି, ଆମେ ରହିବା କି ନାହିଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟରଲି ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବେ, ତାପରେ ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ମୋର ଗୋଟେ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଫ୍ରି କୋର୍ସ ଗୋଟେ ଲଞ୍ଚ କରିବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଆନାଲିସିସ୍ କେମିତି କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ମାର୍ଚ୍ଚ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ପରଠାରୁ ଆର ଗୋଟେ ନୂଆ କୋର୍ସ ରହିବ। ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ଜାଣିଥିବେ, ଆର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଜାଣିଥିବେ ତ ଭଲ କଥା। ଯିଏ ନ ଜାଣିଥିବେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିବେ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ। 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ପରଠାରୁ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସବୁ। ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଉନି, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ କରିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ କରିବି। ଆଉ କେମିତି ଆପଣ ସବୁ ପଢ଼ିବେ, କେମିତି ସବୁ ଜାଣିବେ, ଏ ସବୁ କ'ଣ ଅଛି, କେମିତି ଆନାଲିସିସ୍ করে, ତାପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଣିବି। ଓକେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଟପିକ୍ ଏଠି ଦେଖିବା। କ୍ୱାର୍ଟରଲି ରେଜଲ୍ଟରେ କ'ଣ ପଜିଟିଭ ଆସିଛି, ନେଗେଟିଭ ଆସିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। କମ୍ପାରିଜନ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିସେମ୍ବର 2021 ଠାରୁ ଡିସେମ୍ବର 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଆଧିରେ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କମ୍ପାନୀର କ'ଣ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ହେଉଛି, ସେଲ୍ସ କେତେ ହେଉଛି, ଏକ୍ସପେନ୍ସ କେତେ ହେଉଛି। ଏ ସେଲ୍ସ କଲମରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ସେଲ୍ସ କଲମ ଦେଖିଲେ, ଏକ୍ସପେନ୍ସ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏଠି ଦେଖିବେ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରଫିଟ୍ କେତେ ଆସୁଛି, ବଢୁଛି ନା କମୁଛି। ଏ ଜାଗା ଦେଖିବେ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରଫିଟ୍ଟା ବଢୁଛି ନା କମୁଛି। ତାର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଜାଗାରେ ସେଇଟା ଦେଖିଲେ, ଏଠି ପରସେଣ୍ଟେଜ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆହୁରି କନଫର୍ମ ହେଇଛି ବଢୁଛି ନା କମୁଛି। ଅଦର ସାଇଡ୍ ଅଦର ସେ କମ୍ପାନୀ ଅଦର ଇନକମ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ପ୍ରଫିଟେବଲ୍ ବିଫୋର ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଥିଲା, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଲା ପରେ ତାର କେତେ ଆସିଲା, ଏସବୁ ଡିଟେଲ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣ ନଲେଜ ଥିବ ଭଲ କଥା, ଯଦି କ୍ୱାର୍ଟରଲି ରେଜଲ୍ଟ ଆଉ ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ନହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଆଗାମୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ସବୁ ଉପରେ, ତାକୁ ଦେଖି। ନହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବହୁତ ଲୋକ ମୋ ଉପରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ନେଟ୍ କ୍ୱାର୍ଟରଲି ରେଜଲ୍ଟରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ନେଟ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏନ୍ଟିପିସି କ୍ୱାର୍ଟରଲି ରେଜଲ୍ଟ ନେଟ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ପୂର୍ବ କ୍ୱାର୍ଟରଲି ରେଜଲ୍ଟ ହେବ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି, କମ୍ ଆସିଛି, ଏ ଜାଗାରେ କମ୍ ଆସିଛି। ମନୋଜ ସାର୍ କ'ଣ ଆନୋଟେସନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସିମିଲାରଲି ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲସ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ସେ କ'ଣ କେତେ ପ୍ରଫିଟ୍ କରିଛି, କେତେ ଲସ୍ କରିଛି, କ୍ୱାର୍ଟରଲି ସରି ପର ଆନମ୍ ଯୋଉ ଦେଖିବେ ଆପଣ, ପ୍ରତିବର୍ଷ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି କ'ଣ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିକି ଚାଲିଛି, ବଢୁଛି ନା କମୁଛି, ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ ଭିତରେ ନଲେଜ ଥାଏ, ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପରେ ୟାର ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରିଡ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ସବୁ, ଆକୁ ସବୁ କେମିତି କରିବେ, କ୍ୟାଶ ଫ୍ଲୋକୁ କେମିତି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ये जो रेशियो अच्छी रेशियो को केମିତି ଆପଣ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ। ତାପରେ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡିଂ ପାଟର୍ନ, ଇଏ ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟର୍ମ ରହିଲା। ସେୟାର ହୋଲ୍ଡିଂ ପାଟର୍ନ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟକରେ ଆପଣ ଲସ୍ ଚାଲିଛି ତ ଆପଣ କେମିତି ବସିକି ରହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଫଆଇ ଦେଖିବେ ଆପଣ, ସେ ଜାଗାରେ ଏଫଆଇ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଡାଟା କରିଛନ୍ତି ଏ ଷ୍ଟକ୍ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ନା ବସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଫଆଇ ଏନ୍ଟିପିସି ଦେଖିବେ, ମାର୍କେଟ ତଳକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଏଠି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି 14ରେ ଥିଲେ, ତାପରେ ଏଠି 15ରେ ବଢିଲା, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବଢିଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ବଢିଛି, ଏ ଜାଗାରେ ଟିକେ କମିଛି। ଡିଆଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ, ଡିଆଇ କ'ଣ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେୟାର ତଳୁ ତଳୁ ଖସୁଛି, ଏନ୍ଟିପିସି ସେୟାର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖସୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ ଏନ୍ଟିପିସି ସେୟାର ତଳୁ ତଳୁ ଖସୁଛି, ଖସିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଏଫଆଇଡିଆଇଙ୍କ ଭରସା ଅଛି ନାଇଁ କ'ଣ ଇଏ ଉପରକୁ ଯାଇପାରେ ବୋଲି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବସିକିରି ଅଛନ୍ତି। ବା ଏଫଆଇ କିଛି ପୋଜିସନ ହାଲକା କରିଦେଇଛି, ବଟ୍ ଏ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ। ତ ଏମିତି ଦେଖିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଏଫଆଇଡିଆଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ, ଏଫଆଇଡିଆଇ ପୋଜିସନ ଦେଖିବେ, କ୍ୱାର୍ଟରଲି ରେଜଲ୍ଟ ସବୁ ଦେଖିବେ। କ୍ୱାର୍ଟରଲି ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବେ ଯଦି ଭଲ ଆସିଲା, ସପୋଜ ଇଏ କ୍ୱାର୍ଟରଲି ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ଆସିଛି, ସପୋଜ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏ Q3 ରେଜଲ୍ଟ ଅଛି, Q3 ରେଜଲ୍ଟ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଭଲ ଆସିଛି, ମାର୍କେଟ ତଳୁ ତଳୁ ପଳେଇଥିଲା, ଇଏ କ୍ୱାର୍ଟରଲି ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ଆସିଛି। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହବ, ମାର୍କେଟ ସେ ଜାଗାରେ
ଏଗେନ୍ ଉପରକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସପୋଜ ଜଣେ ଯଦି ଏନଟିପିସି ଜଣେ ଚାହୁଁଛି ଯଦି ମୁଁ କିଛି ବାୟ କରିବି, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଗେନ୍ ସପୋର୍ଟ ଲେଭେଲକୁ ଆସୁଛି, ତ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଚାର୍ଟଟା ଦେଖୁଥିବେ ନା, ଇମିଡିଏଟଲି ପଶିଯିବନି। ଏଠି ଲେଖିଲେ କଣ ଆପଣ ଏଇ ସପୋର୍ଟ ଲେଭେଲ ଅର୍ ଇଏ ସପୋର୍ଟ ଲେଭେଲ ପାଖାପାଖି ଅଛି। ଏଇଠି ଯଦି ନେକ୍ସଟ କଣ କରିବେ, ଏଇଠି ଗ୍ରୀନ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କଲା, ସେ ଗ୍ରୀନ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଉପରକୁ ଯଦି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ବାଇଂ ପ୍ଲାନ୍ କରିବେ। ତେଣୁ ଆକୁ ଇଏ ସି ଟିକେ ଦେଖିକିରି ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଏ ନ କରିକି କଣ କରିବେ, ଆର ଟିକେ ଦେଖିବେ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଟିକେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ କଣ କଣ ସବୁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଛି, ତା ସହିତ ତା ସହିତ ଚାର୍ଟ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ଦେଖିକି ଦେବେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ପୁରା ତଳୁ ତଳୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା, ଆପଣ ବାଏ କେତେବେଳେ କରିବେ ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ସପୋର୍ଟ ନେବା ଗ୍ରୀନ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହାଇରେ ବାଇ କରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗ୍ରୀନ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହାଇରେ ଆପଣ ବାଇ କରିଥାନ୍ତେ। ଯଦି ଏ ଗ୍ରୀନ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବାଏ ହାଇ କରିଥାନ୍ତେ ଏଇଠି, ତାହେଲେ ଏଇ ଲେଭେଲ ସେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଉପରକୁ ଗଲା ପ୍ରଫିଟ ଦେଇଛି, ଇଏ ଆପଣ 8% ପ୍ରଫିଟ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଏ ଯାହାର ଦେଖିବେ 8% ପ୍ରଫିଟ ଦେଲା, ତଳକୁ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଫିଟ ବୁକ୍ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ତ ସବୁବେଳେ ନ ଯାଇପାରେ, ତଳକୁ ବି ଆସିପାରେ। ତ ସେ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଆସିବ ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆଭରେଜ କରିବା, ଆ ଥିରେ ଲସରେ ବାହାରିବା ନାହିଁ, ବସିକି ରହିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସେ ପ୍ରଫିଟ ଦେଲା 6% ପ୍ରଫିଟ ଦେଲା, ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ବାହାରିବା। ମାର୍କେଟ ଉପରୁ ଉପରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଜାଗାରେ ଏଠି ଜଣେ ଯଦି ଏଇଠି ଖସୁଥିଲା, ଏଇ ଲେଭେଲ ଜଣେ ଯଦି ବାଇ କରିଥାନ୍ତା, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଉପରୁ ଉପରୁ ଚାଲିଛି, ଏଇ ଲେଭେଲ ଜଣେ ଯଦି ବସିଥାନ୍ତା, ଏଇ ଗ୍ରୀନ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହାଇରେ ଏଠି ବସିଥାନ୍ତା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲାବେଳକୁ ସେ କେତେ ଦେଇଛି, 12% ପ୍ରଫିଟ ଦେଇଛି। ତ ଏମିତି ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା। ତ ପ୍ଲାନିଂ କରି ସିଷ୍ଟମାଟିକ ପ୍ଲାନିଂ କରି ଟ୍ରେଡ୍ ନେବା। ଆଉ କାହାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ପଚାରନ୍ତୁ। Any question? କାହାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନାହିଁ? सर କୁହନ୍ତୁ। ये जो कैश मार्केट है सर, सेलिंग माने करी होगा ना ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଥରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଆପଣ ଭଏସ ସାର୍ ଲସ୍ ଶୁଭୁଛି। सर? कैश रे जो हमें ट्रेडिंग देखते कैश रे ऑप्शन रे नहीं, तो कैश रे करी माने तो सर सेलिंग सर माने होई तो ना जड़ा ଆପଣ सेल करिया ପାଇଁ କେବଳ ଚାହୁଁ। ହଁ ଷ୍ଟକ୍ ଯଦି ସେଲ୍ କରିବେ ଇଣ୍ଟରଡେରେ କେବଳ କରିପାରିବେ, ପୋଜିସନାଲ ଇକ୍ୱିଟି ଅର କ୍ୟାଶ ରେ ଆପଣ ପୋଜିସନାଲ ସେଲ୍ କରିପାରିବେନି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆର ଫ୍ୟୁଚରଟା ଯଦି ସେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ସପୋଜ 3 ମାସ ପକେଇ ରଖୁଛନ୍ତି, 3 ମାସ ପାଇଁ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପାଇଁ ଆଧିରେ ନୁହେଁ। ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପାଇଁ କେବଳ ଆପଣ ବାଇ କରିପାରିବେ। ଫ୍ୟୁଚରକୁ ଆପଣ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ, ଯୋଉଟା କି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଲାଷ୍ଟ 3 ମାସରେ ଯଦି ଫ୍ୟୁଚରଟାକୁ ଆପଣ ଯଦି ସେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକେଇ ରଖିପାରିବେ। सर एक्चुअली मैं मतलब कैश रे माने सेल करिया ପାଇଁ ଚାହିଁଲି, ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଷ୍ଟକ୍ ତ କିଛି ନାହିଁ, ସେଲ୍ ମାନେ କିଛି ହବ ନାହିଁ ବୁଝିଲେ। ଆପଣ ଭଏସ କ୍ଲିୟର ହଉନି, କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। सर कैश रे सेल कले बाय कले होची କିନ୍ତୁ ସେଲ୍ କଲେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରଡେ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଆପଣ ଷ୍ଟକ୍ ଇଣ୍ଟରଡେ ପାଇଁ କରିବେ, ସେଲ୍ କଲେ କେବଳ ଇଣ୍ଟରଡେ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ କରିପାରିବେ। 3ଟା 20 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ତାକୁ ସ୍କୋୟାର ଅପ୍ କରିବାର ଅଛି। ଠିକ ଅଛି सर। କହିଲା ସାର୍ ପଚାରନ୍ତୁ ହୁଇଚ୍ ସେକ୍ଟର ଇଜ ନାଉ ଶୋଇଂ ଗୁଡ୍। ସମସ୍ତେ ସାର୍ ଖରାପରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, କେହି ଭଲ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। କିଏ ଟିକେ ଟିକେ ରିକଭରି କରୁଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଗେଟିଭରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଉନରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ସବୁ ସେକ୍ଟର। ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ କୁଆଡେ ଗଲା।
ନା ଏଟା ରିଫ୍ରେଶ ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ସବୁ ସେକ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାପରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, କୌଣସି ସେକ୍ଟର ପଜିଟିଭରେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଭାଇ ନେଗେଟିଭରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଏଇ ସପ୍ତାହରେ କଣ ହଉଛି, ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ପ୍ଲାନିଂ ଯଦି କିଛି ହଉଛି ନଚେତ ଆଉ କିଛି ମାର୍କେଟ କରେକ୍ସନ ହବ, କରେକ୍ସନ ହେଲା ପରେ ସବୁବେଳେ ତ ମାର୍କେଟ ତଳକୁ ଯାଏନି, ଏମିତି ସମୟ ଆସେ କରେକ୍ସନ ହୁଏ, ତଳ ଉପର ହୁଏ, ଏଗେନ ମଧ୍ୟ ସେ ଉପରକୁ ଯିବ। ଆଉ କାହାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ? ସେ ମାର୍କେଟ ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ହିଁ ମାନେ ଯାହା ରିଭରସାଲ ହେଇପାରେ ହେଲେ ଚାନ୍ସ ଅଛି ନାଇଁ? ନାଇଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଯଦି ଗ୍ଲୋବାଲ ନ୍ୟୁଜ କିଛି ଯଦି ପଜିଟିଭ ରହୁଛି କିଛି, और ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ ଯଦି କରୁଛି ପ୍ଲାନିଂ କିଛି କରୁଛି, ଯଦି କିଛି ନ କରେ ପୁଣି ମାର୍କେଟ ତଳୁ ତଳୁ ଯିବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ନିଦା ବିସ୍ମୟ ପଡିଯାଇଛି ଭାଇ, ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ରଚାର କରିବୁ କେମିତି, ଭୋଟ ଜିତିବୁ କେମିତି, ସେଇ ପ୍ଲାନିଂରେ ରହିଲେ ଦେଶ ଯୁଆଡେ ଭାଡ ମେ ଯାଏ ଡୁବି ଯାଏ, କୁଆଡେ କାଲି ଭାଗଦୌଡରେ ଲୋକ ମରିଗଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରିବା କଥା ନା। ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆସିବେ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସିବେ, ଷ୍ଟେସନ ଫୁଲ ହେଇ ରହିଯିବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେମିତି ଇଏ ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ ଯଦି ଆସିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରିବା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରିବା କଥା। କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କଲେନି, ଏମାନେ ତ ଲାଗିଲେ ଆମେ କେମିତି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କହିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସବୁ ସେକ୍ଟର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଯୋଉ ସେକ୍ଟର ଏଠି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ସେକ୍ଟର ଅଛି, କିଏ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ତଳୁ 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 ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ରପ୍ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ହାଇ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସେକ୍ଟର ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ସେକ୍ଟର ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେକ୍ଟର ମାନେ ସବୁ 20%, ଇଏ 50%, କି ମିଡିଆ ସେକ୍ଟର 50% ଡାଉନ ଚାଲିଛି। ଏ ସବୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଡାଉନ ଚାଲିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସବୁ ସେକ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଉନ। ଆଉ କାହାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ? ଗୋଟେ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଷ୍ଟକ୍ ସାର୍ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ ହବ କି? ଆଜ୍ଞା। ଷ୍ଟକ୍ ସାର୍ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ ହବ କି? ନାଇଁ ଆଜି ଯାହା ପଢିଲେ ଆପଣ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସରେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରେ, ଏଇଟା ଇଏ ଅଛି ଫ୍ରି କ୍ଲାସ, କମ୍ବାଇନିଂ ଫ୍ରି କ୍ଲାସରେ ଅଛି, ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସରେ ପଚାରିବେ, କାଲି କ୍ଲାସରେ ପଚାରିବେ। ଆଜି ଯୋଉ ପଢିଲେ ତା ଉପରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆଜି ଯାହା ପଢିଲେ ତାପରେ କାହାର ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ତ ପଚାରନ୍ତୁ। ନାଇଁ, ଓକେ, ତାହେଲେ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଅଲମୋଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଏ ସ୍କାନର ଯିଏ ଯଦି ଚାହିଁବେ ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ, ମତେ କ୍ଲାସ ସରିଗଲା ପରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ହାଇ କରିଦେଲେ ମୁଁ ଏ ସ୍କାନର ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ ପଠେଇଦେବି। ତ ଇଏ ସ୍କାନର ଆପଣ ୟୁଜ କରିବେ, ୟୁଜ କରିଲେ ତ ଏ ସ୍କାନର ଆପଣ କରି ଆଦିରେ କିଛି ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜ କରିବେନି, ସିମ୍ପଲି ଏ ସ୍କାନର କଣ କରିବେ, ଏଠି ଫାଇଲ କି ଯିବେ, ଫାଇଲ ଗଲା ପରେ ଏଠି ମେକ୍ ଏ କପି ଅଛି, ମେକ୍ ଏ କପି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କ୍ଲିକ୍ କରିକିରି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ନାଁରେ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ଆକୁ ସେଭ୍ କରି ମେକ୍ ଏ କପି ମାରିଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭରେ ଅଟୋମେଟିକ ସେଭ୍ ହେଇଯିବ। ଇଏ ସିଟରେ କେହି ଏଡିଟ୍ କରିବେନି, ଏଡିଟ୍ କଲେ କଣ ଆପଣ ଏଡିଟ୍ କରିପାରିବେନି, ସେ ପରମିଶନ ମାଗିବ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଏଡିଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ନା, ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜେ ସିଟରେ ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଫାଇଲ କି ଯିବେ, ମେକ୍ ଏ କପି କରି ସେଭ୍ କରି ଏଥିରେ କରିପାରିବେ ତାପରେ କାମ। ତାପରେ ଏଠି ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଚାହିଁବେ, ଏଠି ଚାଟିଂରେ ସ୍କାନର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏ ଚାଟିଂରେ ସ୍କାନର ଉପରେ ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲିଙ୍କ ଉପରେ, ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଉ ଯୋଉ ଷ୍ଟକ୍ ସବୁ ଆସୁଥିବେ, ଆରେ ସେଇରେ 35 ତଳକୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଶୋ କରିଦବ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରିବେ ପ୍ରତିଦିନ କୋଉ କୋଉ ଷ୍ଟକ୍ କେତେ ତଳୁ ତଳୁ ଚାଲିଛି, ଡାଉନରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ। ଏ ଚାର୍ଟିଂରେ ସ୍କାନର ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରତିଟି ଷ୍ଟକର ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯେ ଆରଏସଆଇ କେତେ ଚାଲିଛି, ଏଠି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରାକ୍ କରିବେ, ଏଥିରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଟ୍ରାକ୍ କରିବେ, ନିଫ୍ଟି 100 ଯେତେଟା ଷ୍ଟକ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସବୁ ଷ୍ଟକ୍ ଆ ଭିତରେ ଅଛି।
আর ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବା କରେଣ୍ଟଲି ଲାଇଭ ମାର୍କେଟ ଆରଏସଆଇ କେତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସେ ବେସିସରେ ଆପଣ ଟ୍ରେଡ୍ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ପ୍ରତିଟି ଷ୍ଟକ୍ ଯୋଉ ଅଛି ଟୋଟାଲ 100ଟା ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ନିଫ୍ଟି 100 ଯେତେଟା ଷ୍ଟକ୍ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କରେଣ୍ଟଲି କେତେ ଆରଏସଆଇ ଭ୍ୟାଲୁ ଚାଲିଛି ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖିପାରିବେ। କହିଲେ ସାର୍ ପଚାରନ୍ତୁ ଅଦର ଦେନ୍ ବୋସ୍ would you suggest any other stock? सर ये क्लास मोटिव नहीं टू बाय रिकमेंडेशन और सेल रिकमेंडेशन एनीथिंग आपको जिनसा ମୁଁ ବୁଝେଇଦେଲି ଆପଣ डिटेल एनालिसिस करिए निज एनालिसिस आपन जोटा बेटर लागो सेई बेस रे आपन बाय और सेल करि परिबे। ଏବେ ସେପି ନ୍ୟू ରୁଲ କରିଛି 3 ଦିନ ତଳେ ନୂଆ ରୁଲ କରିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅସୁବିଧା ଅଛି ତେଣୁ ଆଗରୁ ଦେଖିବେ ମୋ ଗ୍ରୁପରେ ଯୋଉ ସିଗ୍ନାଲ ଯାହା କିଛି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଥିଲି ସେଥିପାଇଁ 2 ଦିନ ହେଲା ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୁପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସିଗ୍ନାଲ ପ୍ରୋଭାଇଡ କିଛି କରାହବନି କି ଆଉ କରାହବନି ସେବେ ନୂଆ ରୁଲ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ କରିଛି 2 ଦିନ ତଳେ ଯୋଉଟା ବି ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇବ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ नो बाय एंड सेल रेकमेंडेशन କିଛି ନାହିଁ ଏଜୁକେସନ ଜିନିଷ ଉପରେ ଫୋକସ କରିବି ମୁଁ ଏଜୁକେସନ ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଜ ନିଜର ଆନାଲିସିସ ରେ और ଆପଣଙ୍କ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆଡଭାଇଜର ସହିତ କନସଲ୍ଟ କରିକିରି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ରିସ୍କ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ ଆପଣଙ୍କ ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ପ୍ଲାନିଂ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ସବୁ ସମୟରେ ସାର୍ ଆପଣ ଇଏ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ମିନିଟ ଇଏ ସିଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଅପଡେଟ ହବ ଏଟା ଲାଇଭ ଆରଏସଆଇ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଟା ଲାଇଭ ଆରଏସଆଇ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଭ ଆରଏସଆଇ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରତି ଗୋଟେ ମିନିଟରେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଡାଟା ରିଫ୍ରେଶ କରିକି ଦବ ଡାଟା ଅପଡେଟ ଅଟୋମେଟିକ ହବ ଆପଣ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବନି ସେଠି ଅଟୋମେଟିକ ଡାଟା ଅପଡେଟ ହେଇଯାଉଥିବ ଆପଣ ଓପନ କରିଦେବେ ମିନ୍ସ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ଡାଟା ସବୁ ଅପଡେଟ ହେଇଯିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ସଣ୍ଡେରେ ହବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରି କ୍ଲାସ ରହିବ ମୁଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛି ପ୍ରତି ସଣ୍ଡେରେ ମୁଁ ଯୋଉ ସଣ୍ଡେରେ ଫ୍ରି ରହିବି ଆପଣମାନେ ରହିବ ଏଇଟା ଥିଲା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଇଣ୍ଟରଡେରେ ଆପଣ କେମିତି ଟ୍ରେଡ କରିବେ ଇଣ୍ଟରଡେରେ କେମିତି ଟ୍ରେଡ କରିବେ ଏଣ୍ଡ ଅଫ ଦ ଡେରେ କେମିତି ଆନାଲିସିସ୍ କରି ରଖିକିରି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣ ତ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ କାଲି ତାକୁ କେମିତି ଟ୍ରାକ୍ କରି କେମିତି ଟ୍ରେଡ କରିବେ ନେକ୍ସଟ କମିଂ ସଣ୍ଡେ ସେ କ୍ଲାସ ହବ ଯଦି ଯୋଉ ସଣ୍ଡେରେ ମୁଁ ଫ୍ରି ରହିବି ଗ୍ରୁପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେବି ଫ୍ରି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଏଠି ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ କଣ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇଏ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟି ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ବନାହେଇଛି ସ୍କାନର ବନା ହେଇଛି ये स्कैनर रे ଆପଣ ସବୁ ଡାଟା ଅଟୋମେଟିକ ADX DI ପ୍ଲସ DI ମାଇନସ RSI MACD ସୁପରଟେଣ୍ଡ VAP EMA କ୍ରସର ସବୁ ଲେଭେଲରେ ଆସିପାରିବ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଇଏ ମଲ୍ଟି ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ସ୍କାନର ଯଦି ଆପଣ ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେଡିଂ ଭ୍ୟୁ ଆଇଡି ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିଦେବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ୱିକରେ ଫ୍ରି ଆକ୍ସେସ୍ ଦେଇଦେବି ଏଇଟା କେମିତି ୟୁଜ କରିବେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି 2-3 ଦିନ ତଳେ କରିଥିଲି 4-5 ଦିନ ତଳେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସେ ବେସିସରେ ଆକୁ ୟୁଜ କରିପାରିବେ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଯଦି ହେଲ୍ପଫୁଲ ହଉଛି ତାହେଲେ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ୟୁଜ କରିପାରିବେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଆପଣ ଫ୍ରି ସବସ୍କ୍ରିପସନ ୟୁଜ କରି ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ହେବେ ପେଡ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପେଡ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ଯାଇପାରିବେ ୟାର ନାଁ ହେଲା ସୁପର ସୋନିକ ଲେଖା ହେଇଛି ଗ୍ରୁପରେ ସୁପର ସୋନିକ ସ୍କାନର ଆକୁ ୟୁଜ କରିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଅଛି ଆକୁ ଇଣ୍ଟରଡେ କରିପାରିବେ ସ୍ୱିଙ୍ଗ ଟ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ ୟୁଜ କରିପାରିବେ ସବୁଥି ପାଇଁ ୟୁଜ କରିପାରିବେ ସପୋଜ ଜଣେ ଚାହୁଁଛି ଏନଟିପିସି ରେ ଟ୍ରେଡ କରିଥାନ୍ତା ଏନଟିପିସି ରେ ଫ୍ରାଇଡେ ଦିନ ଟ୍ରେଡ କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆକୁ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଜିନିଷ ଅଛି ୟୁଜ କରିବା ଆଜ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆ ଦେହରେ ଲାଗିଛି କଣ ଉପରେ ଯେ ୟେଲୋ କଲର ଲାଇନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଆପ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଭିଆପ ତଳେ ଜେନେରାଲ କଣ ସେଲ କରାଯାଏ ଏଇଠି ଦେଖିବେ ମାର୍କେଟ ଏଇଠି ଉପରକୁ ଗଲା ଭିଆପ ତଳକୁ ଯାଇପାରିଲାନି ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଗେନ ରିଜେକ୍ସନ ନେଲା ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲୋ ରେ ଯଦି ଆପଣ ସେଲ କରିଥାନ୍ତେ ଭିଆପି ର ରିଜେକ୍ସନ ଯୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିଛି ଲୋ କରିଥାନ୍ତେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଇଏ କରିଥାନ୍ତେ ତାପରେ ଏଠି ବି ମ୍ୟାଜିକ ଲାଇନ ଲାଗିଛି ମ୍ୟାଜିକ ଲାଇନ ଉପରେ
କ୍ଲୋଜ କରୁଛି ମ୍ୟାଜିକ ଲାଇନ ଗ୍ରୀନ ଅଛି ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ ବାଇ କରିପାରେ। ଏମିତି ମଲ୍ଟିପୁଲ ଜିନିଷ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଠି RSI 60 କ୍ରସ୍ କରିଥିବ, ଯୋଉଟା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରହିଲା RSI 60 କ୍ରସ୍ ଥିବ, RSI 60 କ୍ରସ୍ କଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ ବାଇଂ ପାଇଁ ଆସିବ ଏଠି। ଆଉ ଅଟୋମେଟିକ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିବ, ଆପଣ ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି EMA କ୍ରସ୍ ଓଭର ଅଛି, EMA କ୍ରସ୍ ଓଭର 921 ଲାଗିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସେଟିଂରେ ଆପଣ ଯାହା ଯଦି କିଛି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଜାଣିଥିବେ ଏ ସେଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ କରିକିରି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ADS ର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡି କହିଛି, ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ, ସେ ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଏଠି ରେଜଲ୍ଟ ଆସେ ତାକୁ ନିମ୍ନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ EMA କ୍ରସ୍ ଓଭର ଏଠି 921 ଲାଗିଛି ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ EMA କ୍ରସ୍ ଓଭର ଟ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଏଠି ଯାହା ସେଟିଂ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ସେଠି ବାଇ ସେଲ୍ ଅଟୋମେଟିକ ପଳେଇ ଆସିବ। RSI ର ବାଇ ସେଲ୍ ଲେଭେଲ ଆପଣ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଏ ଲେଭେଲ ମଧ୍ୟ ସେଠି ବାଇ ସେଲ୍ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। MACD ଲେଭେଲ ଯଦି ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଏଠି ଚେଞ୍ଜ କଲେ ସେଠି ପଳେଇ ଆସିବ। ସୁପର ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ସେଟିଂ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଯୋଉ ଲେଭେଲରେ ଆପଣ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଏଠି ସେଟିଂରେ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ସେଇ ଲେଭେଲରେ ଆପଣ ବାଇଂ ସେଲିଂ ଲେଭେଲ ସବୁ ଜିନିଷ ଶୋ କରିବ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ କରିପାରେ। ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ସପୋଜ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଛି, ଲଗାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି ଏ ସ୍କାନର ୟୁଜ କରିଥାନ୍ତା ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ପାଇଁ ୟୁଜ କରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କାଲିର ଡେରେ ଯଦି ଟ୍ରେଡ୍ କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କଣ ସେ ବେନିଫିଟ ପାଇପାରିଥାନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସିମିଲାରଲି ଏଇଠି ମାର୍କେଟ ଉପରକୁ ଗଲା, ତଳକୁ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ସପୋଜ VWAP ବେସିସ୍ ଜଣେ କରୁଛି, VWAP ତଳେ କ୍ଲୋଜ କଲା, ଇ ସପୋର୍ଟ ଲାଇନ ତଳେ କ୍ଲୋଜ କଲା, ଏଇ ଜାଗାରେ ଜଣେ ଯଦି ସେଲ୍ କରିଥାନ୍ତା ଏଇ ଜାଗାରେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଫିଟ ପାଇଥାନ୍ତା। ଏଇଠି ଫୁଲ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲେଭେଲ ରହିଲା, ସପୋର୍ଟ ତଳେ ରହିଲା, VWAP ତଳେ ରହିଲା, ଏଇଠି ଦେଖିଲେ 630 ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରଫିଟ ପ୍ରିମିୟମରେ ଆପଣ 300 ପ୍ଲସ୍ ପାଇଥାନ୍ତେ। ଏଠି ସିମିଲାର ଦେଖିଲେ ଏଠି ମ୍ୟାଜିକ ଲାଇନ ଉପରେ କ୍ଲୋଜ କଲା, ଆପଣ ଏଠି ଲାଇନଟା ଅଟୋମେଟିକ ଗ୍ରୀନ ହେଇଗଲା, ଏଠି ଯଦି ପଶିଥାନ୍ତେ ଏଠି ବଡ ପ୍ରଫିଟ ପାଇଛି। ଯଦି VWAP ବେସିସ୍ କରିବେ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସପୋର୍ଟ ଲାଇନ ଉପରେ କ୍ଲୋଜ କଲା, ଏଠି VWAP କ୍ଲୋଜ କଲା, ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଫିଟ ପାଇପାରେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଲ୍ଟିପୁଲ ଜିନିଷ ଅଛି। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନଲେଜ ଥିବ, ତାକୁ ୟୁଜ କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଜିନିଷ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପଡିବନି, ଗୋଟାଏ ଜିନିଷରେ ଗୋଟାଏ ସ୍କ୍ରିନରେ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ରି ଭର୍ସନ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରେଡିଂ ଭ୍ୟୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦୁଇଟାରୁ ଅଧିକା ଲଗେଇ ପାରିବେନି ଇଣ୍ଡିକେଟର। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମଲ୍ଟିପୁଲ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିକିରି କାମ କରିପାରିବେ। ପ୍ଲସ୍ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟିର ଷ୍ଟକରେ ଆଡ୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ଯୋଉ ଯୋଉ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଦେଖିଲେ ପଜିଟିଭ ଅଛନ୍ତି, ଗ୍ରୀନରେ ବାଇ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଖଉଛି। ଆଉ ଯଦି RSI ବେସିସ୍ ସପୋଜ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, RSI 60 ପ୍ଲସ୍ ପଳେଇଲା, ଆଉ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଦେଖେ ଆ ଭିତରେ ୟା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରୀନ ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅଲ୍ ଆର୍ ଗ୍ରୀନ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଗୁରା ଯେତେ ବ୍ୟାଙ୍କ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗ୍ରୀନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଓବିୟସଲି ଆପଣ ଭାବିବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି କଣ ଅଛି, ବୁଲିଶ ଅଛି, ତାହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବାଇଂ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯିଏ ରେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ଅନୁଯାୟୀ ସେଲିଂ ପୋଜିସନ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନିଫ୍ଟିରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଫ୍ଟିରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ନିଫ୍ଟିରେ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ରିଲାଏନ୍ସ, TCS, ITC, LT, ଇନଫି, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ। ସମସ୍ତେ ଯଦି ପଜିଟିଭ ଆସିଲେ, ରିଲାଏନ୍ସ ପଜିଟିଭ ଅଛି, TCS, ITC, HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏ ସମସ୍ତେ ପଜିଟିଭ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାৎ ନିଫ୍ଟିର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ସବୁ ପଜିଟିଭ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବାଇଂ ଲେଭେଲରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସବୁ ବାଇ ଦେଖଉଛନ୍ତି। ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଡିସିସନ ନେଇପାରିବେ, ଇଜିଲି ଡିସିସନ ଆପଣ ନେବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ ଯେ ନାଇଁ ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପୋଜିସନ ନେଇପାରିଲେ। ତ ଇଏ ମଲ୍ଟି ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଫ୍ରି ଟ୍ରାଏଲ ଚାହୁଁଥିବେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଟ୍ରେଡିଂ ଭ୍ୟୁ ଆଇଡି ମେଲ୍ ଆଇଡି ନୁହେଁ, ବହୁତ ଜଣ ଟ୍ରେଡିଂ ଭ୍ୟୁ ଆଇଡି କହିଲେ ମେଲ୍ ଆଇଡି ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଟ୍ରେଡିଂ ଭ୍ୟୁ ଆଇଡି ଟାଇପ କରିକିରି ଫଟୋ ଉଠେଇ ପଠେଇବେନି, ଟ୍ରେଡିଂ ଭ୍ୟୁ ଆଇଡି ଯଦି ଟାଇପ କରି ପଠେଇବେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଫ୍ରି 1 ୱିକ୍ ପାଇଁ ଫ୍ରି ସବସ୍କ୍ରିପସନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ଆଉ କାହାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ? ବିପିନ ସାର୍ ଅଲରେଡି ଆପଣ ସୁପର ସୋନିକ ଦିଆଯାଇଛି, ସବସ୍କ୍ରିପସନ ଦିଆଯାଇଛି ସାର୍। ଆପଣଙ୍କୁ 5-6 ଦିନ ତଳେ ଏକାଥରେ ସବୁ ସ୍କାନର ସବସ୍କ୍ରିପସନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ଆପଣ ତ ଜମା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିଛି ଆଉ। ଜଷ୍ଟ ଏ ମିନିଟ୍।
or any question? No. Okay then. ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। Good night to all.